श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् श्रीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवते स्तनया विभूतः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं भ्रमाविमूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाः प्रियपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रदष्टान् श्रीमत्पराङ्कुलमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं कोनयादिपराङ्गतिं यप्पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना सरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं तदुपगतसमाससन्धियोगं संवदुरोपणतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वदं निशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचैति प्रपञ्चनुसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामुपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वश्चरैणं जहि रावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ முற்பாமுதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றின்றியே நற்பாலயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்கு இத்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுளே சியாவதி ராமச்சந்திரகி அவனசுத ஹனுமானுகி अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैङ्कर्य कीर्षया परमात्మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడైన నేను ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్న ఆయన శేషుడిని దాసుడిని అనే భావన ఇదే నా ఆత్మస్వరూపం అనేది గుర్తించి శరణాగతి చేసి ఆయన దగ్గర ఒక ఆచార్యముఖంగా బతికున్నంతకాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే బతికి ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అదే చేస్తూ ఆనందంగా ఉంటాను అని ఒక తత్వం. అది లక్ష్మణుడు రెండు ఎలా అనుష్ఠించి చూపించాడు ఆ విషయాలు చూసాము.
గత 2 సంచికలుగా చాలా అద్భుతంగా మాట అన్నాడు. భవాంస్తు సహ వైదేహ్య గిరిశానురంశ్యతే అహం సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే అన్నాడు. నువ్వు సీతమ్మ తల్లి ఆనందంగా వనాల్లో కొండల్లో కోణంలో హాయిగా ఉండగా అన్నయ్య నేను అన్ని కైంకర్యాలు నేను చేసి పెడతాను. ఇదే పురుషార్థం అని చూశాను. బతికున్నందుకు ఏం చేయాలంటే కైంకర్యం చేయాలి. ప్రాణం విడిచేటప్పుడు భగవత్ సంబంధంతో ప్రాణం విడవాలి. అక్కడ వెళ్తే కూడా అదే చేయాలి అనే భావన, అదే మోక్షం. మనకి మోక్షం అంటే ఏదో ఒకటి ధ్యానం చేయాలి అదెంత కాదు. మోక్షం అంటే నాకు ప్రేమ ఎక్కువైనందువల్ల ముక్తానుభూతిలో కూడా నేను భగవత్ కైంకర్యం చేయాలి. ఈ ఆత్మ వాడికి ఉపయోగపడాలి, ఈ చెయ్యి వాడికి ఉపయోగపడాలి, ఈ నోరు వాడికి ఉపయోగపడాలి. ప్రతీది వాడిని సంతోషపరిచేలాగా ఉండాలి. నా శరీరంలో ఉన్న ప్రతి అవయవం వాడి సంతోషం కొరకు పనిచేయాలి. అప్పుడే అది అత్యున్నత స్థానం పొందుతుంది. అందుకే మనం ప్రాణం విడిచేటప్పుడు కూడా ధ్యేయం ఎలా ఉండాలంటే భగవత్ సంబంధంతో ప్రాణం ఉంది. మీకు ఆయన పోయారు తెలుసా అంటే, ఆయన పోయారా, అయ్యో ఆయన ఎంత మంచి రామభక్తుడండి, కృష్ణుడి గుడిలో ఏం సేవ చేసేవాడండి ఆయన, ఇలా చెప్పాలి. ఇక పెద్ద ఇంజనీర్ 1 lakh శాలరీ ఏం ప్రయోజనం? 1 lakh ఇప్పుడు సంపాదించుంటారు, తర్వాత 1 lakh 1 రూపీ అంతే విలువ, ప్రయోజనం లేదు. మీరు చదివిన డిగ్రీ ఒక 100 సంవత్సరాల తర్వాత ఉండనే ఉండదు, ఇదే ఉండదు. చాలామందికి ఇప్పుడు మెట్రికులేషన్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఒక 20 years ముందు అదే ఉంది మెట్రికులేషన్. అలా మారుతుంది. కాబట్టి అదంతా కాదు పురుషార్థం. పురుషార్థం ఏంటంటే భగవత్ కైంకర్యం. విష్ణునా వ్యపదేష్టవ్య తస్య సర్వం సయేవహి అని అంటుంది విశ్వక్సేన సంహిత. మనం ఒకళ్ళు పరిచయం చేసుకునేటప్పుడు అలానే పరిచయం చేయాలి. నారాయణుడికి గొప్ప సేవ చేస్తారు, అదే పురుషార్థం. ఆ భావన రావాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి, లక్ష్మణుడు మనకు అదే చూపిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడు మనకి అనుష్ఠానం చేసి చూపిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడిది చేసే అవసరం లేదు, ఆయన స్వాభావికంగానే అలా. ఆయన పేరే ఆదిశేషుడు. శేషుడు అంటే ఏంటి? దాసుడు అనే విషయం చెప్పారు. ఆదిశేషుడు అంటే అనాది కాలంగా దాస్యత్వం చేస్తున్నాడు కదా. అనాది కాలంగా భగవంతుడి మీదే ఆధారపడి ఉంది. శ్రీవైకుంఠంలో కూడా స్వామివారికి ఒక మంచంలాగా, మంచమని మనం అనుకుంటున్నాం. ఆదిశేషుడు అంటే మంచంలాగా ఉన్నాడు, స్వామివారు పడుకున్నారు. కానీ ఆళ్వారు అంటున్నారు, సెండ్రాల్ కుడయాం ఇరందాల్ సింహాసనమాం నిండ్రాల్ మరవడియాం నీల్కడలుల్ என்றும் முனையாம் மணி விளக்காம் பூம்பாட்டாம் తిరుమార్గు కరవు. సెండ్రాల్ కుడయాం, రాముడు వెళ్తే ఆయన గొడుగు అవుతాడు. ఇరిందాళ్ సింహాసనం, ఆయన కూర్చుంటే సింహాసనం. నిండ్రాల్ మరవడియాం, నించుంటే పాదుక. నిందుమయాం మడవిల, అన్నీ ఆయనే. ఆదిశేషుడు అన్ని కైంకర్యం ఆయన చేయాలి. అదే సర్వం కరిష్యామి జాగ్రత్త స్వపదశ్చతే. ఆయన స్వాభావికంగానే అలాగే. మరి ఎందుకు చెప్తున్నాడు? మనకి నేర్పించడానికి. చూడు, ఇలా చేయాలి, నువ్వు ఇలా చేస్తే నేను ఏ దశలో శ్రీవైకుంఠంలో ముక్తానుభూతి అనుభవిస్తున్నానో అదే కదా నీకు ఆనందం. అది నీకు రావాలంటే నువ్వు ఇలా ఒక ఆచార్యుడిని ఆశ్రయించు, శరణాగతి చేసేసి ఇదే ప్రయోజనం అనేది నమ్ము. బ్రతుకున్నంతకాలం ఇక్కడ కైంకర్యం చేయి, ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ చేస్తావు, ప్రాణం అయిపోయే ముక్తానుభూతిలో అక్కడ చేస్తావు. ఆ దశలో లక్ష్మణుడు నేర్పిస్తున్నాడు. ఇలా చెప్పంగానే ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, సర్వం కరిష్యామి అనే విషయం. ఇది ఆళ్వార్లందరూ చాలా గొప్పగా చెప్పారు కదా. ఒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மண்ணி வழுவிலாடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் தெழிகுரலருவி திருவேங்கடத்து எழில் கொள் சோதி எந்தை தந்தை தந்தைக்கே అని అంటున్నారు నమ్మాడు. ఈ పాసరం యామునాచార్యుల వారు చెప్తున్నారు. దీనికి అర్థం చెప్తున్నప్పుడు కన్నీటి బాష్పాలు వస్తున్నాయి. ఎంత అందమైన విషయం. దీనికి అర్థం మన సంప్రదాయంలో నమ్మాళ్వార్ అనే ఆయన చెప్పిందంతా ఉపనిషత్ విషయమే, తమిళ భాషలో చెప్పారు. దానికి అర్థం ఒழிவில் కాలమెల్లాం ఉడనాయి మణ్ణి అడవిలాడిమ చెయ్య వేండున్నాం అని. దీనికి
అన్ని అర్థాలు ఉన్నాయి. ఈ సర్వం కరిష్యామిగే అది అర్థం. అడిమై చెయ్య వేండుం నాం, అడిమై చెయ్య వేండుం అంటే మేము కైంకర్యం చేయాలి, మేమందరం కైంకర్యం చేయాలి. ఎవరికి? ఎందదందే దందైకే, నా స్వామి నాకు వాడికి చేయాలి. వాడెవరు అంటే తెడికురలరువి తిరువేంకటత్తి తెడిల్కొల్ జ్యోతి. తిరువేంకటం మనొక మలలో ఒక జ్యోతి స్వరూపంలో కూడా ఉన్నాడు. వాడికి నేను కైంకర్యం చేయాలి. ఎలా చేయాలి కైంకర్యం అంటే దాన్ని చూడండి, ఒక్కొక్క పదం వేసుకుంటూ వెళ్తుంది. అడిమ చెయ్య వేండుం నాం, వడివిలా అడిమ చెయ్య వేండుం నాం, மண்ணி வடிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம், உடனாய் மண்ணி வடிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம், காலமெல்லாம் உடனாய் மண்ணி வடிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம், ஒழிவில் కాలమెల్లాం ఉడనాయి మన్ని వడివిలా అడిமை செய்ய வேண்டும். చాలా ఆశ్చర్యం. ఒకటానికే ఏమంటున్నారు, వడివిలా అపరాధం లేకుండా కైంకరించే, ఒక్క పిసిరంతా కూడా దోషం లేకుండా చేసే ప్రతి పని వాడికి నచ్చేటట్టు, వాడికి ఆనందం ఎక్కువయ్యేటట్టు సేవ చేయాలి. మన్ని అడిமை చెయ్య வேண்டும் నాం, చాలా అంటే వాడిని అంటే వాడి అన్ని రూపాలు మనమే తీసుకొని వాడికి సేవ చేయాలి. పాత్రంగా మనమే అవ్వాలి, వాడి ఉద్ధరణిగా మనమే అవ్వాలి, ధూపంగా నేనే అవ్వాలి, దీపంగా నేనే అవ్వాలి, అన్నీ నేనే అవ్వాలి, గంటగా నేనే. అలా అడుగుతున్నాను నమ్మాడు వాళ్ళు. నీకు పుష్పం నేనే అవ్వాలి, నీకు సాంబ్రాణి నేనే అవ్వాలి, అలా నీకు కైంకరించు. నీకు అన్నం నేనే, ఉప్పు నేనే, నెయ్యి నేనే, అలా నేను అవ్వాలి. ఉడనాయి మన్ని, నువ్వు ఎక్కడ వెళితే అక్కడ నేను నీకే అంటుకొని ఉండాలి. ఎక్కడ వెళితే ఇక్కడ, నువ్వు ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్తే అక్కడ కూడా నేను ఉండాలి, నీతో పాటే ఉండి నీకు సేవ చేయాలి. ఉడనాయి మన్ని సర్వకాల, సర్వదేశ సర్వకాల సర్వావస్థ అన్నాను కదా. ఉడనాయి మన్ని కాలమెల్లాం ఎప్పుడు చేయాలి. ఉడివి కాలమెల్లాం ఆత్మ ఎప్పుడు అంటే ఈ జన్మ ఉన్నంత వరకు అనుకోకు. ఉడివి కాలం, ఈ ఆత్మ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అప్పటి వరకు. ఆత్మ ఎప్పటి వరకు ఉంటుందో అంటే ఎప్పుడైనా నిత్యం. అలా చేయాలి. ఇది అహం సర్వం కరిష్యామి ఎక్కడి నుంచే నమ్మాడు వారు చెప్తారు. ఇది మనకి తమిళ్లో చెప్పడానికి అందరు చెప్పలేరేమో అని ఆలోచించే వేదాంత స్వామి సంస్కృతంలో సులభమైన ఒక శ్లోకంలో ఇచ్చారు. అష్టభుజాష్టకం మన శ్లోకంలో చివరిలో ప్రార్థిస్తున్నారు. ఏమంటున్నారు, ఆదేహపాథాద్ అపరాధ దూరం ఆత్మాంత కైంకర్య రసం విధేయా. ఇదే విషయం. ఆదేహపాథాత్ ఆత్మ ఉన్నంత వరకు, అపరాధ దూరం అపరాధం లేకుండా, ఆత్మ అంత కైంకర్యం, నువ్వు ఎక్కడుంటే అక్కడ నీకు కైంకర్యం, ఆ రసం నాకు రావాలి. అదే నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, అది నాకు ఇవ్వు. మిగతావన్నీ ఇచ్చి నన్ను మోసం చేయి, ఇది నాకు ఇవ్వు. లక్ష్మణుడు అది అడగంగానే ఇలా సీతమ్మతో పాటు శరణాగతి. ఇది మన ఆచార్యులు ఊరికే చూపిస్తారు. అంటే వేరే వాళ్ళ శరణాగతిని స్వామి తిరస్కరించడానికి, లక్ష్మణుడి శరణాగతిని స్వామి స్వీకరించడానికి ఒకే ఒక కారణం సీతమ్మ పక్కన ఉంది. సీతమ్మని శరణాగతి చేశాడు లక్ష్మణుడు. ఒకటే విషయం, ఇంకేం లేదు. అది ఊరికే చూపిస్తారు. అందుకే శరణాగతి అనేది అమ్మవారికి చేసి స్వామివారికి చేయాలి ఒక అనుష్ఠానం. అయితే ఇలా అందంగా, ఎంత అందంగా మాట్లాడాడు. ఇలా శరణాగతి చేయంగానే మన రాముడికి ఇంకేం మాట లేదు. రామస్త్వనేన వాక్యేన సుప్రీత ప్రత్యువాచ. సుప్రీత, చాలా ఆనందపడ్డారు రాముడు. ప్రజా పృచ్చస్వ సౌమిత్రే సర్వమేవ సుహృజ్జనం. సరే లక్ష్మణ ఎల్లు, సుమిత్రమ్మకి చెప్పేసి రా, బయలుదేరుదాం. అది ఒకే మాట, ఇంకేం మాట్లాడగలుగుతారు, ఏం మాట్లాడలేదు. కాబట్టి అలా చెప్పంగానే ఏ చరాజ్ఞ అయితే వెళ్తాడు. అనుమతి తీసుకొని రా అంటాడు. అనుమతి తీసుకునేది వాల్మీకి మహర్షి తర్వాత చెప్తాడు. లక్ష్మణుడు కొంచెం దిగులు పడ్డాడంట. అంటే కౌసల్యమ్మని ఇప్పుడే చూశాడు. రాముడు వెళ్తాను అంటే కౌసల్యమ్మకి ఎంత దుఃఖం వేసింది. 4 సరుకులు చూశాడు. మరి ఇప్పుడు సుమిత్ర ఏమంటుందో అది తర్వాత వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు చూద్దాం.
ఇప్పుడు రాముడు ఇవాళ విషయం ఏంటంటే రాముడు సీతమ్మ ఇద్దరు కలిసి దానాలన్నీ చేస్తారు. అందమైన విషయాలు ఉన్నాయి. చాలామంది ఇలా చదివేసి వెళ్ళిపోతారు. దాంట్లో అన్ని అందమైన విషయాలు ఉన్నాయి, అన్ని చూడతారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ రాముడు వీధిలో నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. అప్పుడు రాముడిని చూసి వాళ్ళందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటారు, రాముడు ఇలా మనందరూ రాముడితో వెళ్ళిపోదామని. అందరూ రాముడు దశరథుడిని చూస్తాడు. దశరథుడిని చూసి దశరథుడు మాట్లాడతాడు. మంత్రులందరూ సభ ఏర్పాటు చేస్తాడు. అందరూ మాట్లాడతారు, ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడతారు, మహర్షులు మాట్లాడతారు, అందరూ మాట్లాడతారు. మాట్లాడాక దాని తర్వాత లక్ష్మణుడు వెళ్ళి సుమిత్రతో మాట్లాడతారు. ఇంత విషయం ఉంది మధ్యలో. అప్పుడే చెప్తారు వాల్మీకి విషయం. అయితే ఇక్కడ తర్వాత ఇప్పుడు రాముడు ఏమంటున్నాడు, ఒక విషయం అంటున్నాడు. ఏ చరాజ్ఞం దదౌ దివ్యే మహాత్మా వరుణస్వయం జనకస్య మహాయజ్ఞే ధనుషి రౌద్రదర్శనే. ఒక విషయం అంటున్నాడు. అభేద్యే కవచే దివ్యే తూణీచాక్షయ్యసాయకౌ ఆదిత్య విమలాభౌ ద్వౌ ఖడ్గౌ హేమ పరిష్కృతౌ సత్కృత్య నిహితసర్వమేతదాచార్య సద్మనే సర్వమాయుధమాధాయ క్షిప్పమావృజ లక్ష్మణ అని అంటున్నాడు రాముడు ఒక విషయం. అంటే లక్ష్మణ, వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళు. అక్కడ నీకు గుర్తుందా, వరుణదేవుడు నీకు నాకు 2 అస్త్రాలు ఇచ్చాడు. 2 దివ్యమైన అస్త్రాలు మన ఇద్దరికి ఇచ్చాడు. అవి 2 ధనుస్సు. నీకు ఒక ధనుస్సు, నాకు ఒక ధనుస్సు ఇచ్చాడు. కవచాలన్నీ ఇచ్చాడు. దాని తర్వాత అక్షయతూణి అని ఉంటుంది. అంటే బాణాలన్నీ ఇలా క్యారీ చేయరు ఊరికే. ఎన్ని అసురుల్ని కొట్టాలంటే ఎన్ని బాణాలు ఉన్నాయి, దాంట్లో 10 కంటే ఎక్కువ పెట్టుకోలేము. అక్షయతూణి అని ఉంటుంది. ఒకటి రాముడు ఇలా చేయబెడితే అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది బాణం. సినిమాలో చూపిస్తారు కదా, ఎప్పుడు 10 బాణాలు ఉంటాయి, అలా ఉండదు. ఇలా చేయబెడితే ఒకటి వస్తుంది. అది దానికి అంత మహిమ. అక్షయతూణి అని అంటారు. ఇలా 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 పెడతాడు, వస్తుంది, కొట్టేస్తాడు అంతే. అయితే అక్షయతూణి ధనుస్సులు అవన్నీ ఉన్నాయి. అవన్నీ ఆదిత్య విమలాభౌద్భౌ ఖడ్గౌ 2 ఖడ్గాలు 2 ఉన్నాయి. అవన్నీ మనకి వరుణుడు ఇచ్చాడు, గుర్తుందా? జనక మహారాజు యజ్ఞానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చాడు, గుర్తుందా? అవన్నీ తీసుకుంటాం. ఈ విషయం అక్కడ రాలేదు. వాళ్ళు మీకు అక్కడక్కడే కొన్ని విషయాలు రివీల్ చేస్తారు. ఇది 24,000 శ్లోకాలు రామాయణం. దీంట్లో అన్ని విషయాలు చెప్పరు, కొన్ని విషయాలు వదిలేస్తారు. మనకి అది చదువుతూ ఉంటే కొంచెం బాధగా కూడా ఇస్తుంది. అంటే మనకి తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. అసలు 1,00,000 శ్లోకాల రామాయణం, కోటి శ్లోకాల రామాయణం ఒకటి ఉంది. అది బ్రహ్మలోకంలో ఉంది అని అంటారు. అది బ్రహ్మ ప్రతినిత్యం పారాయణం చేస్తారు అంటారు. వాల్మీకి మహర్షి మన కోసం 24,000 శ్లోకాలు ఇచ్చారు. 1,00,000 శ్లోకాలు రామాయణం ఇస్తే మనం ఏమనేస్తాం, మూసేసి పైన వేసేస్తాం. వాల్మీకి రాశారు, మన వల్ల ఎక్కడ అవుతుందండి అని అంటాం. మన కోసం 24,000 శ్లోకాలు రావాలి సంక్షిప్తంగా. అయితే దాంట్లో ఒక విషయం ఉంది, ఇది కొంచెం మనం కేర్ఫుల్గా చదివితే అర్థమవుతుంది. యజ్ఞం కోసమే జనక మహారాజు యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడే రామలక్ష్మణుడు విశ్వామిత్ర మహర్షితో వెళ్ళారు. విశ్వామిత్ర మహర్షి మారీచ సుబాహు వదం తర్వాత సిద్ధాశ్రమంలో ఆ యజ్ఞం పూర్తయ్యాక విశ్వామిత్ర మహర్షి బయలుదేరుతున్నప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి ఇదే మాట అన్నారు. మైథిలస్య నరశ్రేష్ఠ జనకస్య భవిష్యతి యజ్ఞ పరమధర్మిష్ట తస్య యాస్యామహే వయం. జనక మహారాజు పెద్ద యజ్ఞం చేస్తున్నాడు రామ, మేమందరం అక్కడికే వెళ్తున్నాం, నువ్వు కూడా మాతో వస్తావా? అక్కడ ఒక పెద్ద దివ్యమైన ధనుస్సు ఉంది, నీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను, నువ్వు కూడా వచ్చి చూడు, బాగుంటుంది, చాలా దివ్యమైన ధనుస్సు, దాని అనుగ్రహమే మంచిది. అలా తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ యజ్ఞం చేయాలని వెళ్తారన్నమాట. కానీ జనక మహారాజు యజ్ఞం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, యూజువలీ దేవతలందరూ మనం యజ్ఞం చేసి ఇప్పుడు ఇంద్రాయ స్వాహ అంటే దేవతలు రారు, ఒక వచ్చినట్టు ఒక సూచన చేసేసి వెళ్తారు. దివ్యమైన తపస్సు కలిగిన బ్రాహ్మణులకు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ స్పర్శ తెలుస్తుంది. చాలామందికి అలా జరుగుతుంది ఇంకా కూడా. సోమయాగం అవి చేసేటప్పుడు దేవతలకి భాగం ఇవ్వాలి. ఆ సోమరసం అనే ఒకటి పిండి యాగశాలలో వేస్తారు, అది తీసుకోవడానికి వస్తారు. వాళ్ళకి అదే శక్తి ఇస్తుంది సోమరసం అని. సోమరసము
తీసుకోవడానికి ఇంద్రుడు, అగ్ని, ఇదంతా ఏంటంటే టెంపుల్లో మొదటి తీర్థం అనే ఆర్డర్ ఉంది. వీళ్ళకేముంది వాళ్ళకి తర్వాత అలా సోమయాగంలో కూడా ఉంది. ముందు వాయువుకి ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత ఇంద్రుడికి ఇవ్వాలి, తర్వాతే వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలని రూల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. వేదంలోనే కథలన్నీ ఉన్నాయి ఎలా ఎలా జరిగింది ఇవన్నీ. అయితే అలా ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ స్పర్శ అంతా తెలుస్తుంది అని. ఎందుకంటే దేవతలు రారు, కనిపించరు. పరోక్ష ప్రియా వై దేవా అని అంటుంది యజుర్వేదం. పరోక్ష ప్రియులు అంటే కనిపించకుండానే అనుగ్రహం చేస్తారు. ఎందుకు కనిపించరు అంటే ఒకడెవడో కొంచెం భయంకరంగా ఉన్నాడు అనుకోండి వీధిలో, మన పిల్లల్ని వాడికి కనిపించకుండా దాస్తాము. ఎందుకు అంటే వాడి కంట్లో వీడు పడకూడదు అని, కొంచెం అసహ్యం వల్ల. అలానే దేవతలకి మనుషులు అంటే కొంచెం అసహ్యం. వీడి కంట్లో నేను పడడం ఏంటి అని కనిపించదు. కానీ నీకు అనుగ్రహమే కావాలి కదా, అనుగ్రహం నేను చేస్తాను, కానీ నీ కంటికి నేను కనిపించాను. అందుకే భూమిలో కూడా కాలు పెట్టరు. మనుషులు ఉండే భూమి అని పైనే ఉంటారు, కానీ స్వామి కనిపిస్తుంది. స్వామి కాళ్ళంతా వీళ్ళందరికీ నాయకుడు అదే స్వామి. రాముడు సౌలభ్యం అదే. కానీ జనక మహారాజు ఆయన చాలా విశేషమైన కర్మయోగి కాబట్టి, ఇది ఉపనిషత్తులోనే జనక మహారాజు యాగాల గురించి చాలా విస్తారంగా ఉంది చర్చ అంతా. జనక మహారాజు యాగం చేస్తే సాక్షాత్ దేవతలందరూ వస్తారు. మీరు ఇది చదవచ్చు. మీరు ఒకసారి పరశురామ ధనుర్భంగం చూశారనుకోండి, దేవతలందరూ ఉన్నారు అని వస్తారు. జనక మహారాజు కోసం జనక మహారాజు పిలిస్తే వచ్చేస్తారు దేవతలు. చాలా కథలు ఉన్నాయి ఉపనిషత్తులో. అగ్నిదేవుడు ఎలా, వాళ్ళందరూ వచ్చి జనక మహారాజు దగ్గర ఉపకారం అంతా అడుగుతారు. మీరు నాకు ఇలా సాయం చేయడం చాలా విశేషం. అయితే రాముడు రాగానే, రామలక్ష్మణులు రాగానే అక్కడ యాగం జరుగుతుంది కదా, వరుణదేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు. అయితే వరుణదేవుడు ఏం చేశాడంటే రామలక్ష్మణులకి, అంటే స్వామి అవతారం ఎందుకు, రాక్షస సంహారం కోసమే కదా, తన వల్ల ఏదైనా ఒక కైంకర్యం జరగాలి అని వరుణుడు ఇవన్నీ ఇచ్చేసేయాడు. ఇవన్నీ పెళ్ళి ఎప్పుడు అంటే శివధనుర్భంగం చేసేసాడు. కానీ పెళ్లి చేసుకోమంటే రాముడు ఏమన్నాడు, లేదు లేదు మా నాన్నగారు రావాలి అన్నాడు. ఇప్పుడు నాన్నగారు రావాలంటే ఒక 10 రోజులు అవుతుంది కదా. 10 రోజులప్పుడు వరుణదేవుడి అనుగ్రహం చేశాడు అని మనం తెలుసుకోవాలి. అని అనుగ్రహం చేశాడు, కవచం ఇచ్చాడు, 2 ఖడ్గం అంతా ఇచ్చాడు, 2 బాణాలు ఇచ్చాడు, ధనుస్సులన్నీ ఇచ్చాడు, అన్నీ ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం లేదు కదా. కాబట్టి రాముడు ఏం చేశాడంటే వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమంలో పెట్టాడు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ దివ్యమైన దేవదత్తమైన అస్త్రాలు కదా. ఇవన్నీ మహర్షుల ఆశ్రమంలో ఉంటే వాళ్ళు పూజలు చేస్తూ ఉంటారు, దానికి ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే మహర్షుల యొక్క సాంగత్యం దానికి దొరకడం వల్ల అది ఒక పవిత్రంగా, దానికి కూడా కొంచెం శక్తి అంతా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అసురుల్ని, రాక్షసుల్ని సంహారం చేయాలంటే విశేషమైన అనుగ్రహం ఉండాలి కదా. అందుకే వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమంలో పెట్టారు. వైష్ణవం వస్తే ఇన్ని రోజులు దానికి పూజ అంతా చేసుకుంటూ పెట్టారు. ఇప్పుడు బయలుదేరాలి కదా, అంటే రాక్షస సంహారం కోసం బయలుదేరేటప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం. అందుకే రాముడు సూచకంగా ఇవన్నీ తీసుకొని రా అని అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు రాముడు అలా మనం ఈ అర్థం చూసామనుకోండి, సరే కరెక్ట్గానే ఉంది, రాక్షస సంహారం కోసమే స్వామి అవతారం, అందుకే ఆ ధనుస్సులన్నీ తీసుకొని రా అని అంటున్నాడు అని ఒక విషయం ఉంది. ఇది రాముడు దేవుడు అనే కోణంలో చూస్తే. కానీ రాముడిని మనలాంటి ఒక మనిషి అనే కోణంలోనే చూడాలి. అలా చూస్తే ఇంకొక అర్థం దొరుకుతుంది. ఏంటంటే మనోభవతు తాపసః అని కైకేయి తపస్వి వేషంలో ఉండాలి అని ఒక విషయం చెప్పిందా. రాముడు బాణాలన్నీ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు? అరణ్యకాండలోనే వీడు విరాధుడు అని ఒకటి ఉంటాడు, స్టార్టింగ్లో ఒకడిని సంహారం చేస్తాడు. చేసేటప్పుడు వాడు అడుగుతాడు కూడా ఈ విషయం. మీరు చూడడానికి తాపస వేషంలో ఉన్నారు, మహర్షి వేషంలో ఉన్నారు, కానీ చేతిలో ఈ బాణాలంటే ఏంటి? మీ వేషమే చాలా ఈ ఒరిజినల్గా లేదు, ఇది ఏదో మోసం చేసేలా ఉందే, ఎవరు మీరు అని అడుగుతుంది. సీతమ్మ కూడా చెప్తుంది మాట, మీరు ఈ బాణం తీసుకొని రాకుండా ఉండాల్సింది, అనవసరంగా తీసుకొని వచ్చారు కాబట్టి మీ ఊరి చంపాలి అనిపిస్తుంది. మీకు రాక్షసులకి ఏం గొడవ ఉంది, మీరు ఎందుకు చంపుతున్నారు వాళ్ళని అని ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది. ఆ సంభాషణ కూడా బాగుంటుంది కాదు. అయితే ఇప్పుడు రాముడు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు అని ఒక విషయం ఏంటంటే, క్షత్రియ ధర్మం మనకు ఉంది.
ఇప్పుడు సిద్ధాశ్రమంలో ఈ దండకారణ్యంలోనే ఉంటాడు వీడు, మారీచుడు, సుబాహు, వీళ్ళందరూ. దండకారణ్యం అనేది చాలా ఘోరమైన అడవి, రాక్షసులు ఉంటారా అందరికీ తెలుసు. సిద్ధాశ్రమం అక్కడ ఎక్కడో నార్త్ ఇండియా, అక్కడ యాగన్ విశ్వామిత్ర మరి చేస్తేనే ఈ మారీచ సుబాహులందరూ అక్కడ వచ్చి చేస్తారు. ఇప్పుడు వాడు ఉన్న చోటికే వెళ్తున్నాం, వాడేం ఊరుకోడు కదా, రివెంజ్ తీసుకోవాలనుకుంటాడు కదా. మంచి అది మారీచుడు కూడా అంటాడు మధ్యలో, ఒకసారి రాముడిని చూశాను, వాడిని వెళ్ళి కొడదాం అనుకున్నాను అని అంటాడు ఒక మాట రావణుడి దగ్గర. అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాడు. కాబట్టి అక్కడే మహర్షులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కాపాడాలి కదా. అక్కడ వెళ్తే వాళ్ళందరినీ కాపాడాలి కాబట్టి ఈ అస్త్రాలన్నీ తీసుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే క్షత్రియ ధర్మం, ఒక రాజాగా ఉండడం వల్ల రాముడి ధర్మం మహర్షులందరినీ రక్షించాడు, అందుకనే అది తీసుకెళ్ళాలి. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే సంప్రదాయ అర్థం ఒకటి ఏంటంటే, స్వామి ఆయుధం ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు అంటే భక్తులకి ఒక సాంత్వన నింపడానికి. వాడిని అలా చూస్తే అంటే ఇప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు ఉన్నాడు, వాడి చేతిలో ఏం ఆయుధం లేదంటే మనకి భయం వేస్తుంది, వీడు ఏం కాపాడుతాడో. చేతిలో ఎంత గొప్ప ఆయుధం ఉంటే అంత మనకి నమ్మకం కలుగుతుంది, వీడు మనల్ని కాపాడుతాడు. అలానే భగవంతుడు మనల్ని మనకి ఎప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర రెండు సందేహాలు వస్తాయి, అందుకే మనకి భగవంతుడి మీద నమ్మకం రాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే వీడు నిజంగా నన్ను కాపాడుతాడా, వీడికి అంత సామర్థ్యం ఉందా అని ప్రశ్న. వాడు పరమాత్మ అనే ఒక స్వరూపం పక్కన పెట్టండి, కానీ వాడి రూపం చూస్తే మనకి తెలియాలి కదా. వాడి చేతిలో అన్ని ఆయుధాలు ఉంటేనే మనకి నమ్మకం వస్తుంది, వీడు కాపాడుతుంది. అందుకే విష్ణు సహస్రనామం మొత్తం చెప్పిన వేదవ్యాస మహర్షి ముగించేటప్పుడు 2 శ్లోకాలు దీనికోసమే చెప్తున్నారు. శంఖ బృన్నందకి చక్రీ శార్ంగ ధర్మాగదాధర రథాంగపాణి రక్షోభ్య సర్వ ప్రహరణాయుధ వనమాలిక దేశాంగి శంఖీ చక్రీ చనందకి శ్రీమాన్ నారాయణ విష్ణు వాసుదేవోభిరక్షతు. ఇదే విషయం, ఇవి ఆయుధాలన్నీ చెప్తున్నారు. లాస్ట్లో నామాలన్నీ చెప్పినారు వేదవ్యాసం, ఆయుధాలన్నీ చెప్తున్నారు. సర్వ ప్రహరణాయుధ, లోకంలో ఎన్నెన్ని ఆయుధాలు ఉన్నాయి అన్నీ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. శ్రీమన్నారాయణ దగ్గర ఉన్నంత ఆయుధాలు ఎవరి దగ్గర లేదు, ఏ దేవుడి దగ్గర లేదు. సర్వ ప్రహరణాయుధ అని పేరు. ప్రహరం అంటే ఏంటి? యుద్ధం. ఏమేమి ఆయుధం కావాలో అన్నీ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే మనకి నమ్మకం కలిగించాలి, మనకి సాంత్వన నింపడానికి. భయపడద్దు, చూడు నేను దీన్ని కాపాడడానికే ఉన్నాను. వాడి రూపం చూస్తే మనకి ధైర్యం. ఈ స్వామిని నమ్ముకుంటే మనం వేరే ఎవరిని నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఈయన నమ్మితే మనకి ఇంకా ఏ భయం లేదు. ఒక అంతటి ఒక సాంత్వన నింపడానికి అన్ని ఆయుధాలు. అందుకే ఆయుధాల మీద మన సంప్రదాయంలో చాలా ముఖ్యం. ఆయుధాల మీదే మన సంప్రదాయంలో నమ్మాళ్వారు భగవంతుడికి సుప్రభాతం చాలా ఉన్నాయి. కౌసల్య సుప్రజారామ అవన్నీ ఉన్నాయి. ఆయుధాలకి కూడా సుప్రభాతం పాడారు నమ్మాళ్వారు. ఒక పాసం ஆடி எழ சங்கும் வில்லுமழ இசைவாடி எழ தண்டும் வாலுமழ அண்டம் மூழ எழ முடிபாதமழ அப்பன் ஊழி எழ உலகம் கொண்டவார் అనే ఒక పాసం. ఆడి అంటే సుదర్శనం, సుదర్శనానికి సుప్రభాతం, శంఖానికి సుప్రభాతం అని అన్నింటినీ పాడుతున్నారు నమ్మాళ్వారు. ఇంకో కొంతమంది ఆళ్వార్లు ఆయుధానికి కూడా పల్లాండు అంటారు. పల్లాండు అంటే నువ్వు బాగుండాలి, మంగళ ఆశీర్వాదం. భక్తి ఎక్కువైందంటే భగవంతుడికి ఆశీర్వాదం చేసే ఒక స్థితి ప్రేమ వల్ల అని అంటున్నారు. మన పెరియాళ్వారు పల్లాండులోనే సుడరాడియం పల్లాండు అని అంటున్నారు. సుదర్శన, ఈ చేతిలో సుదర్శన ఉందని దానికి అది బాగుండాలి. ఈ పాంచజన్యం శంఖం బాగుండాలి. సుడరాడియం పల్లాండు ఆ ఒక్క విషయం తీసుకున్నారు వేదాంతి స్వామి. ఒక స్తోత్రమే రాసేసారు, జయ జయ శ్రీ సుదర్శన సుదర్శనాష్టమి. షోడశాయుధ స్తోత్రం, ఒక్కొక్క ఆయుధం మీద ఒక్కొక్క శ్లోకంతో షోడశాయుధ స్తోత్రం. ఇది ఎందుకంటే ఆయుధం ఎందుకు ఉంది? మనల్ని కాపాడడానికే, మనకి ఒక నమ్మకం కలిగించడానికి, శత్రువులకి భీతి కలిగించడానికి.
అమ్మో ఈ ఆయుధం చూస్తేనే మనకి భయం వేస్తుంది. సఘోషో ధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాన్ని వ్యధారయత్ అని వస్తుంది భగవద్గీత మొదటి సర్గలోనే. కృష్ణుడు శంఖం పూరించాడంట, పూరించగానే కౌరవులందరూ భయపడ్డారు. వీడి శంఖనాదమే ఇంత భయంకరంగా ఉంది, వీడు ఇంకా ఏమేం చేస్తాడో, ఇంకా యుద్ధమే స్టార్ట్ అవ్వలేదు, అప్పుడే భయపడ్డారు కౌరవులు. హృదయాన్ని వ్యధారయత్, హృదయంలో భయం పుట్టింది శంఖం పూరిస్తుంది. అదే కృష్ణుడు భాగవతంలో అదే కృష్ణుడు రుక్మిణిని తీసుకెళ్ళడానికి కోసం శంఖం పూరించాడు. ఇక్కడ పూరిస్తున్నప్పుడు రుక్మిణికి ఆనందం వేసింది, నాకు కృష్ణుడు వచ్చేసాడు. అదే శంఖమే, అక్కడ శత్రువులకి భయం, ఇక్కడ ఆనందం. అలానే ఆయుధం అనేది దుష్ట శిక్షణ కాదు, మనకే నమ్మకం కలిగించడానికి. అందుకే మన సంప్రదాయంలో ఇది కావాలంటే చూడండి, ప్రాచీనమైన గుడులన్నీ కృష్ణుడి గుడులు, ప్రత్యేకించి కృష్ణుడి విగ్రహం ఉంది కదా, అది గుడిలో కృష్ణుడి 36 రూపాయలతో కృష్ణుడి విగ్రహం చేయొచ్చు అని అంటుంది పాంచరాత్రం. పారాశర్య సంహిత అని సంహిత ఉంది. ఇలా చేయొచ్చు, అలా చేయొచ్చు, కాళింగార్తన కృష్ణుడు, ఆ కృష్ణుడు, ఈ కృష్ణుడు, అలా చాలా కృష్ణులు ఉన్నారు. ఇలా పాకుతూ ఉన్న కృష్ణుడు, వెన్న తినే కృష్ణుడు, ఇలా చేస్తారు కదా. ఎన్నో ఒక్కొక్క గుడిలో ఒక్కొక్కలాగా ఉన్నాడు. 36 రూపాయలు ఉన్నాయి. మన్నార్ గుడి ఒక ప్లేస్ ఉంది కుంభకోణంలో, తమిళనాడులో. అక్కడ రాజగోపాల స్వామి, మన్నార్ గుడి రాజగోపాల స్వామి ఒక గుడి ఉంది, ఒక పెద్ద దివ్యక్షేత్రం. దాంట్లో గోడల్లో ఈ పెయింటింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. 36 ప్రతిష్ట, కృష్ణార్చ ప్రతిష్ట పెయింటింగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి, కావాలంటే చూడండి. కానీ మన సంప్రదాయంలో వేణుగోపాల స్వామిని తీసుకున్నారు. వేణుగోపాల స్వామిని కూడా మీరు నార్త్ వెళ్ళారనుకోండి, శంకుచక్రం ఉండదు. మన సంప్రదాయంలోనే, మన రామానుజ సంప్రదాయంలోనే, రామానుజ సంప్రదాయం అంటేనే చతుర్భుజంతో వేణుగోపాల స్వామి. ఎక్కడైనా చూడండి, కర్ణాటక మొత్తం చూడండి, ఆంధ్ర మొత్తం చూడండి, తెలంగాణ కాకతీయులు, విజయనగర సామ్రాజ్యం రాజులందరూ చాలా మటుకు వేణుగోపాల స్వామి గుడే కట్టారు. ఎన్ని వేణుగోపాల స్వామి గుళ్ళు ఉన్నాయి, అన్ని గుడుల్లో చతుర్భుజంతో ఉంటాడు స్వామి. వేణుగోపాలుడు అంటే ఎవరు? వేణు అంటే చేతిలో వేణు, గోపాలుడు అంటే వెనకాల గోవు. శంకుచక్రం ఎందుకు ఉంది అంటే, ఉట్టి చేతిలో వేణు ఉండి వెనకాల ఆవు ఉంటే మనకి కాపాడుతాడా మనల్ని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది. శంకుచక్రంతో ఇలా ఉంటాడు, నేనే పరమాత్మ అని ఇలా ఉన్నాడు అనుకోండి, మనకి అప్పుడు వీడు కృష్ణుడు. అది చూపించడానికే మన సంప్రదాయంలో అది పుట్టి కృష్ణుడు కాకుండా మళ్ళీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత కృష్ణుడు. ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా, మనకి 2 సంశయాలు వస్తాయి. ఒకటండి, వీడికి కాపాడే సామర్థ్యం ఉందా అని ఒకటి, నాలాంటి వాడిని వీడు కాపాడుతాడా అనేది రెండోది. నేను పాపాత్ముడిని, నన్ను వీడు నిజంగా కాపాడుతాడా? అయితే వాడు ఎంత కరుణామయుడో తెలియాలి కదా. మనకి పక్కన మహాలక్ష్మి ఉంది మనకు తెలియాలి. అమ్మ పక్కన ఉంటే వీడు తప్పకుండా అనుగ్రహిస్తాడు మనకు విషయం కోసమే రుక్మిణి సత్యభామ సమేత కృష్ణుడు ఇలానే ప్రతిష్ఠించారు. దానికి ఇదే విషయం. ఎందుకు కృష్ణుడి గుడులన్నీ ఇలా ఉన్నాయి దక్షిణ భారతదేశంలో అంటే అదంతా రామానుజాచార్యుల వారి ఏర్పాటు. ఇలానే ఉండాలి, ఇలా కృష్ణుడు ఉంటేనే అందరూ శరణాగతి వైపు వస్తారు, లేకపోతే రాదు. మహావిశ్వాసం రాదు భగవంతుడి మీద. అందుకని ఆయన అలా ఏర్పాటు చేశాడు. చాలా అంటే కృష్ణుడి మీద చాలా భక్తి ఉండి వాడు ఉట్టిగా ఇలా వేణు ఉంటేనే వాడి అందంలో మనం లయించిపోవడం అది వేరే. అది మంచి భక్తులకే వస్తుంది, అందరికీ రాదు. సాధారణమైన మనిషి వాడికి భగవంతుడు రక్షణ కోరేవాడికి అటువంటి రూపమే వాడికి రక్షణ. అందుకే ఇప్పుడు భగవంతుడు రాముడి ఆయుధాలన్నీ ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాడంటే, మన ఆచార్యుల వ్యాఖ్యానం ఏంటంటే, ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు శరణాగతి చేశాడు కదా, చేయంగానే రాముడికి ఆశ ఏం కలిగిందంటే, ఇప్పుడు మనం వనానికి వెళ్తున్నాం, వనంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ మనకి శరణాగతి చేయాలి కదా, లక్ష్మణుడు చేసినట్టు చేయాలి కదా. వాళ్ళు శరణాగతి చేయాలంటే నేను రక్షకుడిని అని వాళ్ళకి అర్థం అవ్వలేదా, నేను రక్షించగలను అని వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలంటే నా చేతిలో ఆయుధం ఉంది. కాబట్టి లక్ష్మణ అవన్నీ తీసుకొని రా అని అన్నాడు. అదే విషయం. అందుకే వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళి, లక్ష్మణ సర్వమాయుధమాదాయ క్షిప్రమావరజ లక్ష్మణ, తొందరగా రా, బయలుదేరదాం అని అన్నాడు. దాని తర్వాత అన్నాడు, స సుహృజ్జన మామంత్రే వనవాసాయ నిశ్చిత
ఇక్ష్వాకు గురుమాగమ్య జగ్రాహాయుధముత్తమం. అలానే లక్ష్మణుడు వెళ్ళాడు, ఆయుధాలను తీసుకొచ్చాడు. తీసుకురాగానే మళ్ళీ రాముడు అన్నాడు, చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కటి. రామాయ దర్శయామాస సౌమిత్రి సర్వమాయుధం, అన్ని ఆభరణాలు, కవచాలు, తూణీరాళ్ళు అన్నీ తీసుకొచ్చాడు. అయితే అప్పుడు రాముడికి తర్వాత అర్థమై ఇంకో మాట, తము వాచవాత్మవాన్ రామ ప్రీత్యా లక్ష్మణమాగతం కాలే త్వమాగత సౌమ్య కాంక్షితే మమ లక్ష్మణ. లక్ష్మణ వచ్చావా, అమ్మయ్యా నువ్వు ఎప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూస్తున్నాం రా, చాలా పనులు ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా చాలా పనులు ఉన్నాయి. సరే, ముఖ్యంగా ఒక పని ఉంది. ముందు ఏం చేయాలంటే, మనం బయలుదేరాలంటే ముందు మనం అన్నీ దానం ఇచ్చేసి వెళ్ళాలి, చాలా దానాలన్నీ చేయాలి. చేయడానికి నువ్వు ముందుగా ఎవరిని తీసుకొని రావాలంటే, అహం ప్రదాతుం ఇచ్చామి అదిదమ్మామకం ధనం బ్రాహ్మణేభ్యస్తపస్విభ్యస్త్వయా సహ పరంతప. నీతో పాటు గొప్ప గొప్ప తపస్సు కలిగిన బ్రాహ్మణులకి ముందు దానం చేయాలనుకుంటున్నాను. దాంట్లో ముందు వసంతీహ దృఢం భక్త్యా గురుషు ద్విజసత్తమాః తేషామపి చ మే భూయః సర్వేషాం చోపదీవినాం వశిష్ఠపుత్రం తు సుయజ్ఞమార్గ్యం అని అన్నారు. వశిష్ఠ మహర్షి ఒక పుత్రుడైన సుయజ్ఞుడు అనే మహర్షి ఉన్నారు. ఆ మహర్షిని తీసుకుంటారా, ఆయన చాలా దానాలను చేయాలి. ఆయనతో ప్రారంభించి చాలా దానాలను చేస్తున్నారు. అంటే రాముడు, మీరు కృష్ణుడు చూశారనుకోండి, 17వ అధ్యాయం 17th చాప్టర్ భగవద్గీతలో, ఆ అధ్యాయంలో 27-28 శ్లోకాలు, చిన్న అధ్యాయమే అది. కానీ దాంట్లో లాస్ట్ చివరి 5-6 శ్లోకాలు దానం గురించే చెప్తాడు. చాలా ఇలా చేయాలి, అలా చేయాలి, దానం అంటే ఇలా చేయాలి, ఇలా మంత్రం వీళ్ళకే చేయాలి, చాలా విషయాలు చెప్తాడు కృష్ణుడు. అది చెప్పినవన్నీ ఇక్కడ రాముడు అనుష్ఠానం చేసి చూపిస్తాడు. చెప్తే అర్థం కాదు కదా, రాముడు చేసి చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. రాముడు ఇక్కడే సీతమ్మతో పాటు ఇది చాలా అద్భుతమైన సరిగా ఎలా దానం చేయాలో చూపిస్తాడు రాముడు. దీంట్లో చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఉన్నాయి. ముందు ఎవరితో ప్రారంభించాలి ఒక విషయం. ప్రారంభించేటప్పుడు సుయజ్ఞుడు ఒక మహర్షి గురుపుత్రుడితో ప్రారంభించాలి. ఎందుకంటే గురుపుత్రుడు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన ఉపకారమే చాలా ఎక్కువ. గురువు చేసే ఉపకారం మామూలు ఉపకారం కాదు. ఎందుకంటే దానంలోనే చాలా గొప్ప దానం ఏంటంటే శాస్త్రం నేర్పించడం. శాస్త్రము, వేదము, వేదాంతము ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు చూడండి. దానికంటే మించిన దానం లేదు, దానికంటే మించిన ఒక సహాయం లేదు, ఉపకారం లేదు. అందుకనే ముందు వాళ్ళకి చేయాలి. అయితే ఇప్పుడు సుయజ్ఞుడికి చేయాలనుకుంటున్నారు. కానీ నిజానికి చూస్తే సుయజ్ఞుడు అనే ఆ మహర్షి ఉన్నది. ఆయన దశరథ మహారాజు ఒక సభలో 8 మహర్షుల్లో ఆయన కూడా ఒకడు. వశిష్ఠో వామదేవశ్చ జాబాలిత కాశ్యపాన్ వస్తుంది. దాంట్లో సుయజ్ఞ కాత్యాయన సుయజ్ఞశ్చ అని వస్తుంది. రాముడి పట్టాభిషేకం ఆయన చేశాడు. బాలకాండలో కూడా దశరథ మహారాజు యొక్క మంత్రుల్లో సభలో ఎవరు ఉన్నప్పుడు సుయజ్ఞుడు ఊరికే వస్తూ ఉంది పేరు. వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కొడుకే. నిజానికి చూస్తే ఆయన రాముడి క్లాస్మేటే. ఎలా తెలుస్తుందంటే, ఇప్పుడు సఖే అని అంటారు లక్ష్మణుడు, నేస్తమా అనే మాట్లాడు, మిత్రమా అనే మాట్లాడతాడు సుయజ్ఞుడి దగ్గరికి వెళ్ళి. కానీ చూడండి, గురువు స్థానం ఇస్తుంది. ఆచార్యవత్ ఆచార్య పుత్రం వృత్తి అని ధర్మశాస్త్రంలో ఒక వచనం ఉంది. గురువుని ఎలా చూస్తామో గురుపుత్రుణ్ణి అలానే చూడాలి. కొంచెం కూడా మార్చకుండా అలానే చూడాలి. మన సంప్రదాయంలో దానికి మంచి ఉదాహరణ ఎవరంటే పరకాల మఠం మొదటి జీయర్ స్వామి, బ్రహ్మతంత్ర స్వతంత్ర జీయర్ స్వామి. ఆయన వేదాంతేశ స్వామి దగ్గర అన్నీ నేర్చుకున్నారు. నమ్మవారు ఈ తిరువాయిమొഴി అని రాశారు కదా, దాని విశేషమైన అర్థాలన్నీ వేదాంతేశ స్వామి దగ్గర నేర్చుకున్నారు. నేర్చుకునేటప్పుడే ఈ శ్లోకం, ధ్యాన శ్లోకం రాశారు. రామానుజ దయాపాత్రం, ఆ శ్లోకం ఆ స్వామి రాశారు. దాని తర్వాత వారి కొడుకు దగ్గర కూడా మళ్ళీ నేర్చుకున్నారు. వేదాంతేశ స్వామి దగ్గర నేర్చుకున్నారు, సరిపోదు అని చెప్పి మళ్ళీ వారి కొడుకు దగ్గర కూడా మళ్ళీ నేర్చుకున్నారు. ఎందుకు అంటే, అడిగితే గురు పరంపర అని ఒక మన ఆచార్య వారి వైభవం అంతా రికార్డ్ అయి ఉంది ఒక గ్రంథంలో. దానికి కారణం ఏం చెప్పారంటే, మా గురువు గారి పుత్రుడు కదైనా ఆయనకి కూడా శిష్యుడుగా నేను ఉండాలి అని నాకు ఒక కోరిక. నిజానికి క్లాస్మేటే,
కానీ ఈయన దగ్గర కూడా నేను నేర్చుకున్నాను, ఒక కీర్తి నాకు రావాలి. ఈయన దాసుడిని నేను అప్పుడే శ్రీమల్లక్ష్మణ యోగీంద్ర సిద్ధాంత విజయధ్వజం విశ్వామిత్ర కులోద్భూతం వరదార్ఘ్యమహం భజే అనో జ్ఞానశ్లోకం వాడి కొడుకు మీద వరదాచార్యులు అని పేరు, వేదాంత స్వామి కొడుకు అంతే ఆచార్య. మొన్న కూడా కాంచీపురంలో ఒక స్వామి ఉండేవారు, పెరుమాళ్ కోయిల్ స్వామి, నరసింహ తాతయార్య మహాదేశికన్ స్వామి. చాలా గొప్ప మేధావి, గొప్ప విద్వాన్. వారి గురువు గారి యొక్క అవతార నక్షత్రం వస్తుంది కదా, చాలా గొప్పగా చేసేవారు. ఇంట్లో వేదపారాయణం చేసి అందరికీ సన్మానం సత్కారం, గురువు గారి పాదుకలకి ఆరాధన చేసి చాలా చేసేవారు. కానీ ఆ గురువు గారి వాళ్ళ పుత్రుల వాళ్ళ వంశం ఉంది కదా, వాళ్ళ వంశస్థులు ఎవరైనా రావాలి, వచ్చి వాళ్ళకి సంభావన ఇచ్చి మొక్కాకే భోజనం చేసేవారు. కానీ నిజానికి వీళ్ళే ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారు. కానీ వాళ్ళు వచ్చేంతవరకు తినేవారు కాదు. వాళ్ళని మొక్కేసి, ఏంటి స్వామి మీరు మమ్మల్ని మొక్కేది, మీరు మా గురువు పుత్రుడు. ఆ విషయము ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడే రాముడు చూపిస్తుంది. సుయజ్ఞ మహర్షి ఫ్రెండే, కానీ ముందు సుయజ్ఞ మహర్షితో ప్రారంభం. ఎందుకంటే మా గురువు గారు వశిష్ఠ మహర్షి చేసిన ఉపకారానికి ఆయన పుత్రుడికి ముందు ముఖ్యమైన విషయాలని ఆయనకే దానం చేయాలి. ఎందుకంటే దానము అన్నీ అందరికీ చేసేలేము. దానము దీయతామితి యద్దానం దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేన ఉపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్విక స్మృతం అని ఉంది. అదొక భగవద్గీత. దానం వస్తే ఈ పుణ్యం వస్తుంది, ఆ ఫలితం వస్తుంది, ఇవన్నీ మంచి దానం కాదు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఫలితం ఎదురు చూసి ఇచ్చే దానం మంచి దానమే కాదు. శాస్త్రం చెప్పింది చేస్తే కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడు, ఇదే ఒక ఫలితంగా చేయాలి. ఇది చేస్తే కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడు, నాకు ఇంకేం ఫలితం లేదు, ఇచ్చేవాడు వాడు ఎలాగైనా ఇస్తాడు, అలా చేయాలి. మాకు పుణ్యం రావాలి కదా స్వామి అని అంటారు కదా, ఇది చెప్పలేం పాపం. అది కొంచెం తక్కువే ఆ దానం. దీయతామితి యద్దానం, దాని తర్వాత దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతానోపకారిణే, ఇచ్చేవాడికి మంచిగా ఇవ్వాలి. వాడి నుంచి మనకి ఏదో ఒక సహాయం కావాలి తర్వాత అని ఎదురు చూసి అలా ఇవ్వకూడదు. మంచి కాలంలో ఇవ్వాలి, మంచి ప్రదేశంలో ఇవ్వాలి, మంచి దానమై ఉండాలి. మనకు ఒకటి డిస్పోజ్ చేయాలి కదా అని ఒకటి తల మీద అట్టగట్టకూడదు. వాడికి నిజంగా ఏం కావాలి, ఇచ్చిన ఒక దాన్ని వాడు బాగా చూసుకుంటాడా, అటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఉన్నంత బ్రాహ్మణులకి దానం ఎందుకు చేసేవారంటే, బ్రాహ్మణులకు ఒక్కడికే భిక్షాటనం మాకు ధర్మం ఉంది, మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి లేదు. ఇప్పుడు అందరూ భిక్షాటనం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ధర్మ విరుద్ధం. అది బ్రాహ్మణులు భిక్ష ఎత్తాలి అని ఉంది, బ్రహ్మచారి పిల్లలందరూ భిక్ష ఎత్తాలి అని ఉంది. అదొక ధర్మంగా ఉండేది. గృహస్థులు అందరూ భిక్షాటనం చేయాలి, వదిలేశారు. అలానే చేయాలి. బ్రాహ్మణుడి వృత్తి అదే, వాడి డబ్బు సంపాదించకూడదని ఉంది. అందుకే ఆ కాలంలో మహారాజులందరూ వాళ్ళని చూసుకునేవారు. ఎందుకంటే చాలా వైరాగ్యంతో ఉండేవారు. ఎందుకంటే బ్రాహ్మణుల దగ్గర డబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, వేదం మర్చిపోతారు, వాళ్ళు శ్రద్ధ పోతుంది. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది. ధనం వెనకాల వెళ్ళిపోయి వేదాన్ని మర్చిపోయారు. చాలామందికి మీకు తెలిసినంత విషయం కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. అలా చాలామంది ఉన్నారు. అందరి కోసం మనం వేడుకోవాలి అంతే, ఇంకేం చేయలేము. కానీ అదొక ధర్మంగా చెప్పబడదు. ఎందుకంటే వాడికి వైరాగ్యంగా ఉండాలి. వైరాగ్యంగా ఉంటేనే వాడికి విద్య అనేది వాడి దగ్గర ఉంటుంది, భగవత్ చింతన ఉంటుంది. లేకపోతే ధనం ఎలా సంపాదించాలి, దాన్ని ఎలా కూడబెట్టాలి, సంపాదించిన ధనం మళ్ళీ దాన్ని సేఫ్గా ఎలా ఉంచాలి, ఈ చింతలో వాడు వేదం సంపాదించాలి. కాబట్టి అలా అందుకే ఆ కాలంలో బ్రాహ్మణుడికి దానం చేసేవారు. చేసేటప్పుడు కూడా ఎటువంటి బ్రాహ్మణుడికి దానం చేయాలి అని చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. పూర్వ పురాణంలో ఒక విషయం ఉంది, 6 గుణాలు ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఏమంటారంటే కులీనాయ, శ్రోత్రియాయ, ముందు వేదం చదువుకున్నాడా లేదా అని చూడాలి. కులీనాయ
మంచి వంశమైన వాళ్ళది అని చూడాలి. వినీతాయ, మంచి వినయం, ఆ గుణాలన్నీ ఉన్నాయా అటువంటివి చూడాలి. తపస్వినే, కొంచెం తపస్సు అంతా ఉందా లేకపోతే నోటి మాటలేనా అన్నీ అనేది చూడాలి. వ్రతస్థాయ, వ్రతాలన్నీ చేస్తున్నాడా, పూజలన్నీ బాగా చేస్తున్నాడా, దైవ శ్రద్ధ ఉందా అని చూడాలి. దాని తర్వాత దరిద్రాయ అని అన్నారు, నిజంగా వాడు పేదవాడా అనేది చూడాలి. ఇవన్నీ చూసి దాతవ్యం విధిపూర్వకం అని ఇటువంటి వాడికి దానం ఇవ్వు అని అంటుంది శాస్త్రం. కాబట్టి ఇలా దానం అలానే చేయాలి. ఇంకా ధర్మశాస్త్రంలో చాలా విస్తారంగా ఉంది దానం అనేది. దానం ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మనస్సు, వీడికి పోయి ఇవ్వాల్సి ఉందే అన్నట్టు ఇవ్వకూడదు. ఇవ్వడం ఒక భాగ్యం అని ఇవ్వాలి. శ్రద్ధయా దేయం అని అంటుంది, చాలా శ్రద్ధతో ఇవ్వాలి, భయపడుకుంటూ ఇవ్వాలి. ఇవ్వడం ఒక భాగ్యం, అయ్యో సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే ఏదైనా పాపం వస్తుందేమో అన్నట్టు ఇవ్వాలి. అశ్రద్ధయా అధేయం, శ్రీయాధేయం, మంచి మంచి ఐశ్వర్యం అంతా శ్రీయాధేయం, ఎక్కువ భూదానం అంతా బాగా చేయి. సంవిధాధేయం, అడిగడిగి చేయి, సరిపోయిందా ఇంకొంచెం ఇవ్వమంటారా, అడిగడిగి చేయి. ఏదైనా అన్నదానం అయినా సరే, నీళ్ళైనా సరే, ఇంట్లో ఒకళ్ళకి వచ్చారు వాళ్ళకి నీళ్ళు ఇవ్వాలి. అక్షయ తృతీయ రాబోతుంది. అక్షయ తృతీయ రోజు కొన్ని దానాలు చేస్తే మంచిది అంటుంది శాస్త్రం. నీళ్ళు, చెప్పులు, గొడుగు, విసరగర్ర ఇవన్నీ దానం చేయాలన్నది అక్షయ తృతీయ రోజు. ఎందుకంటే ఎండ బాగుంటుంది కదా, ఇంతమందికి దానం, చెప్పులు, ఎండలో చెప్పులు లేకుండా నడుస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళకి చెప్పులు దానం చేస్తే విశేషం. గొడుగు, విసరగర్ర ఇవన్నీ దానం చేయమంటున్నారు అక్షయ తృతీయ రోజు. చేస్తే నీకు అక్షయంగా వస్తుంది అని అంటున్నారు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అక్షయ తృతీయ అనేది పెద్ద సబ్జెక్ట్, దాంట్లో ఏమైంది దానం అన్నీ చేయాలి అని. కానీ అందుకే ప్రతి సంస్కారంలో దానం అని ఉంటుంది. మీరు కావాలంటే చూడండి, పెళ్లిలో కూడా దానం, దానం కరిష్యే, అన్ని దాంట్లో దానం అని ఒకటి వస్తుంది, దానం చేయాలి విషయం. అలా ఏమంటున్నారు, దానం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా నేను దానం ఇచ్చాను అని చెప్పకూడదు. కొంతమంది 1000 రూపాయలు ఇచ్చి 2000 మందికి చెప్తారు, నేను 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను, 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను, 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను. మను అంటున్నారు, ఏమంటారు, ధర్మక్షరతి కీర్తన అని ఒక వచనం. చేసిన ధర్మం గురించి మనం గొప్పగా చెప్పుకున్నామంటే ధర్మం నశించిపోతుంది. ధర్మక్షరతి కీర్తన. ఇస్తానని చెప్పి ఇవ్వకపోవడం, ఇచ్చింది లాక్కోవడం, ఇవన్నీ చేస్తే ఏమవుతుందంటే జీవితంలో ఏమేమి దానం చేశారో ఫలితం అంతా వాడికి వెళ్ళిపోతుంది. ధర్మశాస్త్రం ఉన్నాయి. జన్మ ప్రకృతి యద్ధత్తం తత్సర్వం నశ్యతి ధ్రువం ఆశ్రితస్య అప్రదానేన దత్తాపహరణేన చ. జన్మ ప్రకృతి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏం దానం చేసావో అన్ని ఫలితం వాడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇచ్చిందే ఏదో మిస్టేక్లు ఇచ్చాను మళ్ళీ చేయి, ఇట్లాంటివన్నీ చేయకూడదు. ఇచ్చిందే. వాగ్దానం, వాక్కు, ఇవన్నీ మంచి వాక్కు ఇవ్వండి. మంచి వాక్కు ఇవ్వడం కూడా ఒక మంచి విషయం, అందరూ అది చేయాలి. దానం బాగా చేస్తాడు కానీ నోటితో అనుకూడని మాటలన్నీ అన్నారనుకోండి, ఇచ్చిన దానం విషయం అయిపోతుంది. మీరు అన్నం ఒకరికి వడ్డిస్తున్నారు, అన్నదానం చేస్తున్నారు, కానీ తిట్టిపోస్తున్నారు అనుకోండి, తినే ఒక్కొక్క మెతుకు వాడికి విషంలాగా ఉంటుంది గంటలు. ఎందుకంటే ఆ ప్రభావం. కాబట్టి వాగ్దానం, ఇవన్నీ మంచి మంచి దానాలు, అవన్నీ మంచి మంచి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అలా పతితాత్ తస్కరాత్, దొంగలించే వాడికి దానం చేయకూడదు. పతితుడు పాపాలు చేసేవాడికి దానం చేయకూడదు. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తే మీరందరూ నా దగ్గర కొంచెం కోప్పడతారేమో, అయినా పర్లేదు. కుక్కలు పెంచుకునే వాళ్ళ దగ్గర దానం తీసుకోకూడదు ధర్మశాస్త్రం. ఎవరింట్లో కుక్క ఉందో వాళ్ళ దానం తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే ఆ దానం అపవిత్రమైన దానం. కుక్కని పెంచేవాళ్ళు ఇంట్లో, కుక్క అనేది ఒక అశుద్ధమైన ప్రాణి. దాని మానాలు దాన్ని వదిలేయాలి, దాన్ని ఇంట్లో తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. దానివల్ల ఇల్లు మొత్తం అశుద్ధే. ఎందుకంటే దాని పాదంలో అశుద్ధి ఉంది. అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ తన శరీరం నాకుతుంది, భూమంతా నాకుతుంది, ఇల్లంతా అదే దాంతో నాకుతుంది. దాని యొక్క ఎంగిలి ఇల్లంతా వస్తుంది, మీ ద్రవ్యంలో కలిసిపోతుంది. ఆ ద్రవ్యం మీరు దానం చేశారనుకోండి, మీరు ఎవరికైతే దానం చేస్తున్నాడో ఒక బ్రాహ్మణుడు, వాడి ఇంట్లో అశుద్ధి వస్తుంది కదా, అందుకని ఆ దానమే తీసుకోవద్దు. కాబట్టి అలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి.
కాబట్టి అదే దీనికోసమైనా దాన్ని పెంచకండి. బయట ఎక్కడైనా వండి దానికి ఆహారం ఇవ్వండి, నీళ్ళు ఇవ్వండి, అన్నీ కానీ దాన్ని ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకోరు. చాలామంది ఇంట్లో అది బెడ్రూమ్లో ఉంటుంది, వీళ్ళు బయట పడుకుంటారు. అలా ఉంది పరిస్థితి. కాబట్టి అలా చేయకూడదు. అయితే ఇప్పుడు ఇది దానం చేయాల్సిన కొన్ని విషయాలు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దానం ఇన్ని చూడలేం కదా, ఇన్ని చూస్తే దానం ఇవ్వాలంటే భయం వేస్తుంది. దానం అనేది సులభంగా పాపాలు తొలగించుకోవడానికి ఒక మార్గం. చాలా పాపాలు ఉన్నాయనుకోండి, దానికి దానం చేసామంటే ఆ పాపం పోతుంది అని. స్వీకరించేవాడు బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు కదా, వాడు గాయత్రి జపం చేయడం వల్ల ఆ పాపం వాడు వేదానికి ఇచ్చేస్తాడు. ఆ పాపం వేదానికి పాపం అంటదు, వేదం ఆ పాపాన్ని పోగొట్టేస్తాడు. అదే ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది. వాడు బ్రాహ్మణుడు ఇన్నిసార్లు గాయత్రి జపం చేశాడంటే వాడికి భూదానం తీసుకునే అర్హత వస్తుంది. ఇన్ని చేస్తే వాడికి ఈ దానం తీసుకునే అర్హత వస్తుంది. అందుకే సంధ్యావనంలో అది ఊరికే పెట్టారు, ఈ దానం చేయాలి, గాయత్రి జపం చేయాలి, అందుకే వాడికి దానం ఇవ్వాలి అనే విషయం. అయితే ఇప్పుడు చూడండి, సుయజ్ఞ మహర్షి దగ్గర వచ్చారు. తం విప్రమజ్ఞగారస్తం, ఆయన అగ్నిహోత్రం చేస్తాడు. సుయజ్ఞ మహర్షి వందిత్వా లక్ష్మణో బ్రవీత్, వందనం చేశాడు. క్లాస్మేటే అని వందనం చేసి లక్ష్మణుడు ఇలా అన్నాడు, సఖే వ్యాగచ్చ పశ్యత్వం వేష్మ దుష్కరగారిణ. సఖే నేస్తమా, అన్నయ్య పిలుస్తున్నాడు, కొంచెం తొందరగా రావా, నీకు ఏదో దానం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు, చాలా అసాధారణమైన ఒక కార్యక్రమం చేయబోతున్నాడు అన్నయ్య, తొందరగా రావా అన్నాడు. ఇప్పుడు ఈయన తెలీదా, త్రికాల జ్ఞాని సుయజ్ఞ మహర్షి అంటే వశిష్ఠ మహర్షి కొడుకు, వేదవ్యాస స్వామి వాళ్ళకి తాత అవ్వాలి. ఆయనకి తెలీదా రాముడు ఎవరో, సాక్షాత్ పరమాత్మే పిలుస్తున్నాడు, పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాలా లేదా? ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి, ఇది ఒక శ్లోకం చూసామనుకోండి 10:30 11 లేకపోతుంది, కానీ అందుకు ధర్మాలు ఉన్నాయి. తతస్సంధ్యా ఉపాస్థాయ గత్వా సౌమిత్రిణా సహా సంధ్యావనం చేసేది వస్తుంది. తర్వాత చేయొచ్చు కదా సంధ్యావనం. అవునా, కొంతసేపు ఆగు, నేను సంధ్యావనం చేసేది వస్తాను. సంధ్యావనం చేసేసి వెళ్తున్నాడు సుయజ్ఞ. ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నాడు. ఏంటి స్వామి ఇది, సాక్షాత్ పరమాత్మ వస్తుంటే సంధ్యావనం చేస్తాను అంటున్నారు ఆయన అని ఒక ప్రశ్న. యూజువల్గా వేరే వైష్ణవ సంప్రదాయంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కొంచెం రామాను సంప్రదాయంలో ఉన్న వైష్ణవులు కొంచెం ఎక్కిరిస్తారు. వీళ్ళు ఊరికే సంధ్యావనం అంటారు. సాక్షాత్ పరమాత్మ కళ్ళ ముందు వచ్చి నించుంటే కూడా నేను సంధ్యావనం చేసి వస్తాను అంటారు, ఎక్కిరిస్తూ ఉంటారు. దానికి ప్రమాణం ఇక్కడే. ఎందుకు ఇప్పుడు సంధ్యావనం చేస్తున్నారు ఇలా అంటే, ఎంత ఎమర్జెన్సీ వచ్చినా సరే సంధ్యావందనం అనేది అంత ముఖ్యం. అంటే ఇంతకంటే ఎలా స్థాపించి చెప్తారు వాల్మీకి మహర్షి, ఇంత ముఖ్యం సంధ్యావందనం. సూర్యుడు ఉన్నాడా, ఆ సకాలంలో సంధ్యావందనం చేయాల్సిందే. ఇప్పుడు రాముడే పిలుస్తున్నాడు కదా, సాక్షాత్ పరమాత్మ పిలుస్తున్నాడు కదా అంటే, ఆయన ఎందుకు పిలుస్తున్నాడు? నేను సకాలంలో సంధ్యావందనం చేస్తాను కాబట్టి నన్ను పిలుస్తాను. ఇప్పుడు నేను సకాలంలో సంధ్యావందనం వదిలేసి ఆయన దగ్గర వెళ్తే ఆయన సంతోషపడతాడో దుఃఖపడతాడు? నేను సంధ్యావందనం చేసేసి వచ్చాను అని తెలిసానంటే, ఇందుకే కదా స్వామి మీకు దానం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను, ఇది నా భాగ్యం, రండి అంటారు. ఇంకోటి, రాముడు పరమాత్మకి నచ్చింది ఎలా చేయాలి అని చెప్పే అథారిటీ ఎవరికి ఉంది? వేదానికే ఉంది. వేదం ఏం చెప్పింది? సంధ్యావందనం చేయండి. మనసు ఏం చెప్తుంది? రాముడి దగ్గర వెళ్ళు అని చెప్తుంది. వేదం చెప్పింది వినాలా, మనసు చెప్పింది వినాలి? వేదం చెప్పింది వింటేనే వాడు గొప్పవాడు. అర్థమైందా? అందుకే సుయజ్ఞ మహర్షి సంధ్యావందనం. ఇప్పుడు సంధ్యావందనం టైం అయింది, నువ్వు రాంగ్ టైంలో వచ్చావు, నేను సంధ్యావందనం చేసేసి వస్తాను. రాముడైనా సరే వెయిట్ చేయాల్సి. కాబట్టి కృష్ణుడు వచ్చి ఎదురుగా నించున్నాడు. ఎదురు నించేస్తే అవునా ఆగు నేను సంధ్యావందనం చేసేసి వస్తాను అని అంటేనే అది కృష్ణుడు. ఇలా జరిగింది కూడా. సంధ్యావందనం అనేది జరగలేదు. పుండలీకుడు పాండురంగ స్వామిగా ఆయన వచ్చినప్పుడు, ఆయన వచ్చి ఇంటి ముందు నిలిచినప్పుడు, నేనే కృష్ణుడిని అని కృష్ణుడి పరిచయం కూడా చేసుకున్నప్పుడు పుండలీకుడు ఏమంటున్నాడు? అవునా కొంచెం బయట ఆగు, అమ్మా నాన్నకి అన్నం తినిపిస్తున్నాను, అన్నం తినిపించాక వస్తాను. అవునా ఇక్కడ చాలా బురదగా ఉంది, ఎక్కడి నుంచోవాలి అంటే 2 ఇటుకలు వేసాడు.
అని వీట్ అని అంటారు మరాఠీ. ఇక విఠల్ అని పేరు ఆయన. ఇటుక పైన నించున్నాడు అని ఇలానే నించున్నాడు, ప్రతీక్ష చేశాడంట వీడు ఎప్పుడు వస్తాడో అని. అదే విఠల్ పాండురంగుడు అంటే. చూడండి, కృష్ణుడు వస్తే కూడా నా ధర్మం ఉంది, అది చేసేసే వస్తాడు. అదే కర్మయోగం అంటే. ఇలా ఉన్న వాళ్ళే కృష్ణుడికి చాలా ఇష్టం. భీష్ముడు అలా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన వింటుంటే కృష్ణుడు ఇలా కూర్చొని ఆయన బాణాల యొక్క పర్యంకం మీద ఇలా పడుకొని ఇలా విష్ణు సహస్రనామం చెప్తుంటే కృష్ణుడు ఒక మూలాన్ని కూర్చొని వింటున్నాడు. కృష్ణుడే వింటున్నాడు విష్ణు సహస్రనామం. కాబట్టి కృష్ణుడు ఆయనకి కర్మయోగులు అంటే చాలా ఇష్టం కృష్ణుడు. అందుకే సుయజ్ఞుడికి అందుకే దానం చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి కృష్ణుడు మనకి ఇచ్చిన కర్మయోగాన్ని వదిలేసి కృష్ణుడికి నేనేదో సేవ చేస్తాను అనుకునే వాళ్ళని చూస్తే కృష్ణుడు సంతోషించడు 100%. మీకు ఏ ధర్మం ఇచ్చాడో మీ స్వధర్మం మీరు అనుష్ఠించాలి. అనుష్ఠిస్తేనే కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడు. అయితే వృద్ధస్స ప్రావీశల్లక్ష్మ్యా రమ్యం రామ నిషేవనం అలా వచ్చాడు. తమాగతం వేదవిదం ప్రాంజలి సీతయా సహ సుయజ్ఞమపి చక్రామ రాఘవోగ్నిం వివార్చితం. అలా రాగానే సీతయా సహా రాముడు సీతమ్మ తల్లి ఇద్దరు ఇలా ప్రణామం చేస్తారు. మిత్రుడే కానీ ప్రణామం చేస్తారు. మన కుచేలుడు వచ్చినప్పుడు కూడా కృష్ణుడు కాళ్ళు కడిగి నీళ్లు జల్లి రుక్మిణి సత్యభామ అందరికీ చెల్లుతున్నాడు. కృష్ణుడు మర్యాద. అయితే జాతరూపం మయైర్ముఖ్యైరంగదైర్కుండలైశుభైః సహేమసూత్రైర్మణిభిః కేయూరైర్వలయైరపి అన్యైశ్చ రత్నైర్బహుభిః కాకుత్స్థః ప్రత్యపూజయత్. చాలా అందమైన విషయం. ఏమంటున్నారు, ఇక రాముడు వేసుకునే నగలన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఆభరణాలు, వంకి ఇక్కడ భుజాలకి, ఇక్కడికి కడియాలు, చైన్స్, అన్నీ తీసి సుయజ్ఞుడికి ఇచ్చేస్తాడు. దానిలో ఎన్నెన్న రత్నాలు, వజ్రాలు, వైడూర్యాలు అన్నీ సుయజ్ఞ స్వామి నీకే ఇది, మీరు తీసుకోండి. పరిభాష కూడా చూడండి. సుయజ్ఞాన చైన్ అయితే సఖే అన్నారు ఆయన, అది కూడా అన్నట్టు స్వామి అని ఇస్తున్నారు. అన్నీ ఇచ్చి పూజ అంతా చేసి అన్యైశ్చ రత్నైర్బహుభి, అదే కాకుండా కేయూరం వలయం హేమసూత్రం. ఈ క్షత్రియులందరూ వెండి బంగారం జంజం వేసుకోవాలి. అటువంటివన్నీ ఇస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు తాపస వేషంలో వేయాలి కదా, సాధారణమైన యజ్ఞోపవిత్రం ఉండాలి. అవన్నీ హేమసూత్రం అదంతా ఇస్తున్నాడు ఆయన. తన ఆభరణాలు ఒకళ్ళకి ఇస్తున్నాడంటే చూడండి, సాక్షాత్ పరమాత్మ ఎంత నమ్మకం ఉన్నాడో, ఆయనకి అనుగ్రహం చేయాలని ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాడు. అయితే ఇలా చేస్తూ ఉంటే సుయజ్ఞం సతతోవాచ రామ సీతా ప్రచోదిత. ఇలా రాముడు సుయజ్ఞ మహర్షితో ఇలా మాట్లాడుతుంటే సీతమ్మ కళ్ళతో ఏదో సైగ చేసింది. ఇలా వాళ్ళు ఏదో కళ్ళతో ఏదో మాట్లాడుకున్నారు ఇద్దరు. మాట్లాడుకోగానే రాముడికి అర్థమైంది. అర్థమవగానే రాముడు వెంటనే అన్నాడట, హారం చ హేమసూత్రం చ భార్యాయై సౌమ్యహారయ రశనాం ఛాత సా సీత దాతుమిచ్చతి సఖీ. స్వామి, నేను మీకు ఇవన్నీ ఇచ్చాను కదా, సీతమ్మ కూడా తన నగలన్నీ మీ భార్యకి ఇవ్వాలని ఆశపడుతుంది, కాబట్టి ఆవిడ కూడా ఇస్తుందట, అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్ళండి మీ భార్య కోసం అని అన్నారు రాముడు. అంగదాని చ చిత్రాణి కేయూరాణి శుభాని చ ప్రయచ్చతి సఖీతుభ్యం భార్యాయై గచ్చతి వనం. సీతమ్మ తన వంకి ఇవి అన్నీ చూడమని అవి ఏమేమి ఉన్నాయో ఆభరణాలన్నీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారు ఆభరణాలన్నీ సుయజ్ఞ మహర్షి పత్నికి, ఋషిపత్నికి అన్నీ ఇచ్చేస్తుంది. ఇచ్చేసి ఏమంటున్నారు, ఒక హేమసూత్రం వాళ్ళందరూ బంగారంతో చేసుకుంటారు. మాంగళ్య సూత్రం, మాంగళ్యం తంతుం అని ఉంది. తంతునానేన, తంతునా అనేన. తంతు అంటే దారం అని అర్థం. పసుపు తాడు ఉండాలి. ఇప్పుడంతా ఇది నల్ల పూసలతో ఈ తాడు వచ్చేది అనుకోండి, దానికి ఏమో సంప్రదాయంగా అది మారిపోయింది. నిజానికి పసుపు తాడు ఉండాలి.
దానికి ప్రతిరోజు స్నానం చేసుకునేటప్పుడు ఆ పసుపు తాడికి పసుపు రాయాలి అదంతా ఉంది. స్త్రీ ధర్మంలో అది ఉంది. పసుపు తాడు కంపల్సరీగా ఉండాలి స్త్రీలు. కాబట్టి పెళ్ళైన వాళ్ళు అవన్నీ కంపల్సరీగా ఉండాలి. కాబట్టి దాని మీద ఒక గోల్డ్ చేయాలి. ఆ చైన్ తీసేసి ఇస్తుంది సుయజ్ఞ మహర్షి. అంటే ఎంత మంగళసూత్రం నుంచి బంగారం తీసేసి ఆ చైన్ తీసేసి సుయజ్ఞ మహర్షి యొక్క ఋషిపత్నికి ఇస్తుంది. ఇచ్చేసి ఇదంతా ఒక ఒక ఎత్తు అంటే ఇంకో ఎత్తు. పర్యంకం అగ్రయాస్తరణం నానారత్న విభూషితం తమపీచ్యతి వైదేహి ప్రతిష్టాపయితుం త్వయి. సీతమ్మ స్వతంత్రంగా ఒక దానం చేస్తుంది. స్వామి, నేను మా ఆయన కలిసి పడుకునే మంచం ఉందే, రత్నాలతో ఒదిగి ఉన్న మంచం ఉందే, బంగారు మంచం, ఆ మంచం మీ ఇద్దరికి ఇస్తున్నాను. మంచం మీరు పెట్టుకుని వాళ్ళిద్దరు అంటే సీతారాములు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క సేవ, సుమంతుడికి ఒక సేవ ఇచ్చారు చూశాం కదా. అలా సుయజ్ఞ మహర్షికి ఒక సేవ ఇవ్వాలి అని భగవంతుడు పెట్టుకున్నాడు. ఆ సేవ ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు. మీరు దాంట్లో ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏకాంతంగా లక్ష్మణుడు కూడా కూర్చోలే అని ఒక పర్యంకాన్ని సుయజ్ఞ మహర్షికి వాళ్ళ పత్నికి ఇస్తున్నారు. మీరిద్దరు దీంట్లో ఉండండి. ఎంత పెద్ద ప్రసాదం దాంట్లో ఇస్తున్నారు. నాగశత్రుంజయో నామ మాతులేయం దదో మమ. నాకు మా మామయ్య గారు శత్రుంజయుడు అని ఒక ఏనుగు ఇచ్చారు. దాని మీదే రాముడు పట్టాభిషేకం వెళ్ళాల్సింది. గజేన హతాయాంతం అన్నారు. ఆ శత్రుంజయ ఏనుగుని మీకు ఇస్తున్నాను, తీసుకున్నాను. ఏనుగు ఇవ్వడం అంటే కష్టం. ఆ ఏనుగుని ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తాడు? దానికి ఎంత ఆహారం పెట్టాలి? అందుకే రాముడు అంటున్నాడు, తం తే నిష్క సహస్రేణ దదామి ద్విజపుంగ. దానికి కావాల్సిన ఆహారానికి ఏర్పాటు కూడా అన్ని ధనానంతా ఇస్తున్నాను. మీరు చూసుకోండి అది నేను వచ్చేంత వరకు. ఎందుకంటే ఏనుగు నేనే ఉండను, దానికి ఎవరు అన్నం పెడతారు? మీరు ఉంటే మీరు చూసుకోండి, గజం మీరు చూసుకోండి, నేను వచ్చాక తీసుకుంటాను. ఇత్యుక్త సతు రామేణ సుయజ్ఞ ప్రతిగృహ్యదతే రామలక్ష్మణ సీతానాం ప్రయోజాయ శివాః. అలా చేయగానే ప్రదక్షిణం చేసి సుయజ్ఞ మహర్షిని వీళ్ళు ముగ్గురు మొక్కుతున్నారు. కానీ నా మంగళంగా వేదమంత్రాలని చెప్పి ఆశీర్వదిస్తుంది సుయజ్ఞ మహర్షి చేసేసి. దాని తర్వాత అతభ్రాతరమవ్యగ్ర ప్రియం రామ ప్రియం వదం సౌమిత్రిం తమువాచేదం బ్రహ్మేవ త్రిదశేశ్వరం. అలా సుయజ్ఞుడు వెళ్ళిపోయాడు. ఫస్ట్ దానం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో ఎవరు? ఇంకా కూడా గురువులు ఉన్నారు రాముడికి. విశ్వామిత్రుడు అని ఒక గురువు, ఆయనే కదా చాలా నేర్పించారు. అదే అంటున్నారు, మళ్ళీ లక్ష్మణుడిని పిలిచి ఇలా అంటున్నారు, లక్ష్మణ అయిపోయిందిరా, సుయజ్ఞ మహర్షికి దానం అయిపోయింది కదా, అగస్త్యం కౌశికం చైవ తాపవో బ్రాహ్మణోత్తమౌ అర్చయా హూయ సౌమిత్రే రత్నై సస్య వివాంబువి. కాబట్టి అగస్త్య మహర్షి కొడుకు, విశ్వామిత్ర మహర్షి కొడుకు వీళ్ళందరూ మన రాజ్యంలో ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా పిలుచుకొని రా లక్ష్మణ, వాళ్ళకు కూడా దానం చేస్తారు. విశ్వామిత్ర మహర్షి కొడుకు అంటే ఓకే. అగస్త్య మహర్షి కొడుకు అంటే అగస్త్య మహర్షి ఏదో నేర్పించారు రాముడికి. అది వాల్మీకి రామాయణంలో చెప్పాను కదా, 24 శ్లోకాలే. వాల్మీకి అన్నీ చెప్పలేదు, ఏదో ఒక విద్య నేర్పించినట్టు ఉన్నారు. ఎందుకంటే అందుకే ఈ వరుసలో ఆయన అంటే ఆ వరుస కరెక్ట్గా ఉండాలి కదా. ఋషులు అంటే గురువులు గురుపుత్రులకి దానం చేయాలనే వరుసలో అగస్త్య మహర్షికి ఒక కొడుకుకి దానం చేస్తున్నాడు మన ఆచార్యులు. కానీ అగస్త్య మహర్షి బాలకాండ తర్వాతే వచ్చారు, అరణ్యకాండలో ఒకసారి వస్తారు. ఈ వరుణుడికి మన రాముడికి కూడా ఒక సంబంధం ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక విషయం నేను మధ్యలో అది ఎక్కడో వెళ్ళిపోయింది, చెప్పడం మర్చిపోయాను. వరుణుడు అస్త్రాలు ఇచ్చాడు తీసుకున్నా అన్నాడు కదా, ఆ అస్త్రాలు ఇచ్చాడు కదా, ఆ ఆ అస్త్రాలు రాముడు ఆ అస్త్రాలు తీసుకొని రమ్మన్నాడ. అది వశిష్ఠ మన శాస్త్రంలో పెట్టాడా ఒక విషయం. ఇంకో విషయం మీరు చూస్తే ఏంటంటే పరశురామ ధనుర్భంగం చేస్తాడు కదా, వరుణుడితో ఏదో రాముడికి బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. ఒక విషయం ఏంటంటే పరశురామ ధనుర్భంగం చేశాక బాలకాండ చివరి సరగా మొదటి శ్లోకం, దాంట్లో ఒక విషయం ఉంది. ఏంటంటే ఆయన శివధనుస్సు రాముడు ఎత్తాడు, దాని తర్వాత విష్ణు చాపం అని ఒకటి ఇస్తాడు పరశురాముడు. దమ్ముంటే నువ్వు ఇది కూడా నువ్వు ఎత్తి చూపించు, నిలబెట్టి చూపించు అని చెప్తే అది నిలబెట్టి చూపిస్తే పరశురాముడు వెళ్ళిపోతాడు కదా. వెళ్ళిపోగానే ఇప్పుడు ఆ ధనుస్సు ఏమైంది?
అనగా అప్పుడు అక్కడే చెప్పేస్తున్నారు వాల్మీకి మహర్షి ఒక విషయం. ఏం చెప్తున్నారు? గతే రామే ప్రశాంతాత్మ రామో దాశరథిర్ధను వరుణాయాయ ప్రమేయాయ దదో హస్తే సాయకం. వరుణుడు ఉన్నాడట అక్కడ. వరుణుడికి ఇచ్చేసాడంట రాముడు పరశురాముడి ధనుస్సు, నువ్వు పెట్టుకో అని. ఆ విష్ణు చాప మళ్ళీ అగస్త్య మహర్షి ఇస్తారు. అగస్త్య మహర్షి అరణ్యకాండలో ఇస్తారు. ఇప్పుడు వరుణుడు ఏం చేశాడు? రాముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అగస్త్య మహర్షికి ఇచ్చాడు. రాముడు వస్తాడు, రాముడు వస్తే ఇచ్చేయండి. ఎందుకు ఇది? రాముడే పెట్టుకొని వెళ్ళొచ్చు కదా. ఎందుకు అంటే ఆ విష్ణు జాపం అనేది ఉంది కదా ధనుస్సు, అది రావణ సంహారం కోసమే పెట్టుకున్నాడు రాముడు. స్పెషల్గా దానికోసమే పెట్టుకున్నాడు ఆ ధనుస్సు. అది ఇప్పుడు ఎందుకు? అది ఋషుల ఆశ్రమంలో ఉందనుకోండి, వాళ్ళు పూజ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఈ వరుణుడికి ఇచ్చి ఏమన్నా అంటే నువ్వు అగస్త్య మహర్షి ఆశ్రమం, ఆయన పూజ చేస్తున్నాడు. అగస్త్యుడు రాగానే ఏమంటాడు? ఆ ధనుసు నేను నీకు ఇవ్వాలి, ఇస్తున్నానని ఇస్తాడు. అది విషయం. అలా వరుణుడు కొంచెం ఉపకారం చేశాడు. పరశురాముడి ధనస్సు వరుణుడికి ఎందుకు ఇచ్చాడంటే, పరశురాముడి యొక్క వంశానికి ఫస్ట్ వరుణుడే. భృగుర్వై వారుణి అని ఉంటుంది వేదం. భృగు మహర్షి వరుణుడి యొక్క శిష్యుడు అని ఉంటుంది. భృగు మహర్షి యొక్క వంశస్థుడే పరశురాముడు. కాబట్టి ఆ ధనస్సు వరుణుడికి ఇస్తున్నాడు, నువ్వు చూసుకో. ఇక్కడ వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర తీసుకున్న అస్త్రాలతో ఖర, దూషణ వీళ్ళందరినీ సంహరించేస్తారు. రావణ సంహారానికి అగస్త్య మహర్షి దగ్గర ఆ ధనుసు తీసుకొని వెళ్తారు. అది మొదటి సమాగమం. అగస్త్య మహర్షి మొదటిసారి కలుసుకుంటారు. రెండవసారి యుద్ధకాండలు వస్తారు. రావణుడితో యుద్ధం చేయాలన్నప్పుడు అప్పుడే వచ్చి ఆదిత్య హృదయం నేర్పించేసి వెళ్తారు అగస్త్య మహర్షి. దాని తర్వాత ఉత్తరకాండలో వస్తారు, ఉపదేశం అంతా చేస్తారు. రాముడు రాజుగా ఉన్నప్పుడు నీకు తెలియని కొన్ని విషయాలను నేను చెప్తాను చూడు అని చాలా విషయాలను ఉపదేశం చేస్తారు. ఇవన్నీ తర్వాతే, కానీ ముందే ఏదో ఉపదేశం చేశారు అని తెలుస్తుంది. అది వాల్మీకి చెప్పలేదు. అందుకే ఇప్పుడు అగస్త్య మహర్షి ఒక కొడుకుకి దానం చేస్తాను అని విషయం చెప్తాను. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ పిలుచుకొనరా. తర్పయస్వ మహాబాహో గోసహస్రేణ రాఘవ సువర్ణ రజచైశ్చైవ మణిభిశ్చ మహాధనై. వెండి, బంగారం, రత్నాలు ఒక్కొక్కళ్ళకి 1000 ఆవులు దానం చేశాడట రాముడు. విశ్వామిత్ర మహర్షి కొడుక్కి, అగస్త్య మహర్షి కొడుకు. దాని తర్వాత అన్నారట, కౌసల్యాం చయ ఆశీభిః భక్త పర్యుపతిష్టతి ఆచార్యస్తైత్తిరీయాణాం అభిరూపశ్చ వేదవిత్ తస్య యానం చ దాసీశ్చ సౌమిత్రే సంప్రదాపయ కౌశేయాని చ వస్త్రాణి యావత్ తుష్యసి సద్విజః. అదే కౌసల్యమ్మ భవనంలో తైత్తిరీయ శాఖ చదివిన ఒక మహర్షి ఉన్నారు. ఒక బ్రాహ్మణుడు తెలుసు కదా నీకు. అంటే తైత్తిరీయం అనేది ఒక శాఖ. వేదంలో చాలా శాఖలు ఉంటాయి. యజుర్వేదం అని ఉందనుకో. యజుర్వేదంలో ఒక 100 శాఖలు అని ఉంటాయి, బ్రాంచెస్. తైత్తిరీయ శాఖ, కన్వ శాఖ, కాత్యాయన శాఖ, అదంతా ఒక్కొక్క బ్రాంచ్. అలా ఋగ్వేదంలో 21 శాఖలు, యజుర్వేదంలో శాఖలు అవన్నీ ఉంటాయి. అయితే తైత్తిరీయ శాఖ ఒక శాఖ. ఆ శాఖని ఈయన దగ్గరే నేర్చుకున్నాడు రాముడు. రాముడి గురించి చెప్పేటప్పుడు వేద వేదాంత తత్వజ్ఞ యజుర్వేదే చ నిష్ఠిత అని వస్తుంది. సంఖ్యాబ్రాహ్మణంలో కూడా వస్తుంది. రాముడు యజుర్వేదం చదువుకున్నాడు అని వస్తుంది. యజుర్వేదం అంటే చాలా శాఖలు ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క శాఖ అధ్యయనం చేశాడు రాముడు. దాంట్లో తైత్తిరీయ శాఖ అనే శాఖ రాముడు ఈ స్వామి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. అయితే తైత్తిరీయ శాఖ మన గురువుగారు ఉన్నారు కదా, ఆయన కౌసల్యమ్మ ఆశ్రమంలో డైలీ వేదాధ్యయనం, వేదపారాయణం చేస్తూ ఉంటారు. కౌసల్యమ్మకి ఆశీర్వాదం అంతా చేస్తూ ఉంటారు. యజ్ఞంలో అన్నీ కౌసల్యమ్మకి కావాల్సిన యజ్ఞం, దేవపూజ అంతా చేస్తూ ఉంటారే. ఆ తైత్తిరీయ ఆచార్యులని పిలుచుకొని వేదవిత్ ఆయనకి నేను దానం చేయాలి, మంచి మంచి వస్త్రాలు అన్నీ ఆయనకి ఎంత ఇస్తే తృప్తి అవుతుందో అన్ని దానం అంతా పిలుచుకొని వచ్చి నువ్వే చేసేయి లక్ష్మణ అంటున్నారు విషయం. రథశ్చార్య చిత్రరథుడు అని మనకి డ్రైవర్ ఒకడు ఉన్నాడు, మన రథసారథి.
మనం 14 ఏళ్ళు ఉన్నాం కదరా పాపం, వాడు ఏం చేస్తాడు, వాడికి ఏదో జీవనోపాధి కల్పించాలి కదా, కాబట్టి 14 ఏళ్ళకి కావాల్సిన శాలరీ ఇప్పుడే ఇచ్చేసేయి అంటున్నాడు. 14 ఏళ్ళకి వాళ్ళకి శాలరీ ఇప్పుడే ఇచ్చేసి మనం 14 ఇయర్స్ తర్వాత వస్తాం కదా, వాడికి ఏదేది కావాలో అన్ని ఇచ్చేసి తోషయేనం మహార్హైశ్చ రత్నైర్వస్త్రైర్ధనైస్తత, రత్నం వస్త్రాలు ఏదేది కావాలో అన్ని ఇచ్చేసి పశుకాభిశ్చ సర్వాభిః గవాం దశశతేన చ, అందరికి ఇచ్చేసి వాడికి సహాయకులు అందరూ ఉంటారు కదా, అందరికీ ఆవులు అన్ని దానం చేసి ఏ చేమే కటకాలాపాహ, అలా యజుర్వేదంలో కటశాఖ అను శాఖం ఉంది, కలాప శాఖ అను శాఖ ఉంది. ఈ శాఖలు ఉన్నాయి. బహవో దండమానవాహ బ్రాహ్మణే ప్రతిపూజిత అని వస్తుంది. అయోధ్యగా అంటారు మొదటి సర్గంలో గుణాలన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఇలానే వాళ్ళందరినీ పూజిస్తున్నాడు రాముడు. అందరినీ మర్చిపోలేదు చూడండి. ఘటశాఖ నేర్పించిన స్వామికి దానం చేయి, ఆ కలాప శాఖ నేర్పించిన స్వామికి దానం చేయి, అవన్నీ ఇలా చూపిస్తున్నాడు. వీళ్ళందరికీ దానం చేయి అని మన లక్ష్మణ స్వామికి చెప్తున్నాడు. నిత్యస్వాధ్యాయశీలత్వాత్ అన్యాత్ కుర్వంతి కించన అలసా స్వాదుకామాశ్చ మహతాం చాపి సమ్మతః తేషామశీతి యానాని రత్నపూర్ణాని దాపయ శాలివాహ సహస్రం చ ద్వేషతే భద్రకాంస్తదా. అయితే అంటున్నాడు, వాళ్ళు భిక్షాటనం చేస్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు స్వాధ్యాయనం వేదాధ్యయనం, వాళ్ళకి వేదాధ్యయనమే తెలుసు, ఎక్కడ అడగడం కూడా రాదు పాపం, అమాయకులు. అలా వాళ్ళ వేదపారాయణం చేసే బ్రాహ్మణులందరికీ వాళ్ళ ధ్యానం అంతా చేసేసి అందరికీ శాలివాహ సహస్రం చ ద్వేషతే భద్రకాంస్తదా. శాలి అని ఒక రైస్, రెడ్ కలర్ రైస్, చాలా హై క్వాలిటీ రైస్, నార్త్ ఇండియాలో ఇప్పుడు కూడా పండిస్తారు, మంచి న్యూట్రిషియస్ రైస్. ఆ రైస్ అవన్నీ ఆ బియ్యం బస్తాలన్నీ వాళ్ళకి భద్రకై, మంచి భద్రకం అంటే పప్పులు అన్నీ కలిస్తే దాన్ని భద్రకం అని అంటారు. మినప్పప్పు, శనగపప్పు, ఆ పప్పు, అవన్నీ కలిసి దాన్ని భద్రకం అంటారు. అవన్నీ దానం చేసే యజ్ఞనార్థం చ సౌమిత్రే గోసహస్రం ఉపాకురు మేఘలీనాం మహాసంగః కౌసల్యాం సముపస్థితః తేషాం సహస్రం సౌమిత్రే ప్రత్యేకం సంప్రదాపయ. లక్ష్మణ ఇది దానం చేశాక కౌసల్యమ్మకి వేదం అంటే చాలా ఇష్టం రా, వేదాన్ని సంరక్షించడానికి ఎంత ఎక్కువ చేస్తుందో తెలుసు కదా. ఒక విషయం చెప్తున్నారు, కౌసల్యమ్మ ఒక వేద పాఠశాల నడిపించేది అయోధ్యలో. ఆ వేద పాఠశాలలో బ్రహ్మచారి పిల్లలందరూ చిన్న చిన్న పిల్లలు. మేఖలీనాం మహాసంగః, మేఖలి అని ఒకటి కట్టుద్ది, దర్భంతో ఒక మొలతాడులాగా ఒకటి కట్టుకుంటారు, ఉపనయనం అయ్యేటప్పుడు కడతారు. అది ఇప్పుడు మేఖలీనాం మహాసంగః, అటువంటి చిన్న చిన్న పిల్లలు రా, వాళ్ళు ఏం భిక్ష అంతా ఇస్తారు, వాళ్ళందరికీ దానం చేసి ధనధాన్యం అంతా సవిక్షంగా ఉన్న వేద పాఠశాలకు దానం చేసి కౌసల్యమ్మకి తెలిస్తే సంతోషిస్తుంది రా లక్ష్మణ. అంటే ఉపనయనం అప్పుడు 3 వేస్తారు, జస్ట్ ఇది మాత్రం వేరు. మేఖలి అని ఒకటి కడతారు, కృష్ణాజినం జింకతోలు ఒకటి వేస్తారు. దాని తర్వాత పలాశదండం, పలాశ వృక్షం యొక్క కొమ్మ అడిగిస్తారు బ్రహ్మచారికి. 3 చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే భిక్షాటనం చేయాలన్నాను కదా, బ్రహ్మచారి అందరూ భిక్షాటనం చేయాలి. గురువు ఆశ్రమంలో ఉండి గురువుకి సేవలన్నీ చేయాలి, ఆయన బట్టలు ఉతకాలి, అన్నీ చేయాలి, అన్నానికి ఇంటింటికి వెళ్ళి అడగాలి, భిక్ష అంతా తీయాలి. భవతి భిక్షాందేహి అడగాలి, భిక్ష అంతా తీయాలి. ఎందుకంటే ఆయన ఆచార్యులు, ఆయనే బీదవాడు, ఆయనే వీళ్ళని పోషిస్తాడు, వీళ్ళ భిక్ష వీళ్ళే ఎత్తుకోవాలి. అంటే వైరాగ్యం ఉండాలి చిన్నప్పటి నుంచి. ఫ్రీగా ఫుడ్ వచ్చింది అనుకోండి చదవడు వాడు. ఇప్పుడు అంతా చూడండి, స్కూల్లో 8 o'clock 9 o'clock వెళ్ళాలనుకోండి, ఇంకో 3 hours ఎలాగో మేనేజ్ చేస్తే 12 o'clock లంచ్ బ్రేక్. అలానే ఉంటుంది మైండ్, మనకే అలా ఉంది కదా. తిండి టైంకి వచ్చేస్తుంది, ఎక్కడ చదువుతాం, అన్ని టైంకి వస్తే చదవం. అందుకే ఇప్పుడు కూడా కొన్ని వేద పాఠశాలలో కడుపు నిండా భోజనం పెట్టరు, ఎందుకంటే వాళ్ళని హింసించాలని కాదు, కడుపు నిండా తిన్నాడు అనుకోండి నిద్ర వస్తుంది, వాడు నేర్చుకోలేడు, వేదం నేర్చుకోలేడు. మా సుషుప్తా, బ్రహ్మచారి మధ్యాహ్నం పడుకోకూడదు, ఎందుకంటే గురువుగారు నేర్పించి పడుకుంటే గురువుగారు నేర్పించినది వీడు మళ్ళీ 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 అది రివైజ్ చేయాలి. అలా దానికి మా సుషుప్తా.
వాడు ఉపనయనం అప్పుడే ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు, నేను ఇక మధ్యాహ్నం పడుకోను అని ప్రతిజ్ఞ. అలా అన్నీ ఉన్నాయి ఉపనయనంలో. ఇప్పుడంతా అన్నీ పోయింది లేదు. ఇప్పుడంతా ఎలా అయిపోయిందంటే తిండికి గతి లేని వాళ్ళే వేద పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. కొంచెం ఏర్పాటు అంతా బాగున్నాను, మావాడికి ఏం తక్కువ, మావాడు ఎందుకు వేద పాఠశాలలో చదవాలి, వాడు సెయింట్ ఫ్రాన్సిస్ కాన్వెంట్లో చదవాలి, సెయింట్ మేరీస్లో చదవాలి, ఇలానే వేసేస్తుంది. వేదాధ్యయనం పోయినట్టే. అన్ని వాడికి అన్ని లౌకిక సుఖాలని అలవాటు చేసి. కానీ ఇక్కడ అంటున్నారు చూడండి, మహర్షులందరూ మేఖలి వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కట్టుకొని ఉంటారు. ఎందుకంటే అడవుల్లో వెళ్ళి అవన్నీ ధాన్యాలు అన్నీ తెంపుకొని రావాలి, అవన్నీ చేయాలి. అక్కడ ఏవేవి ఉంటాయో దిష్టి అవుతుంది, ఏదేది అవుతుంది. మేఖలి మంత్రం ఏమన్నా తపస పరస్వీ జ్ఞతి సముపరీహి భద్రయ. ఈ దృష్టి గిష్టి తాగకుండా వాళ్ళకి రక్షలాగా. ఇప్పుడంతా నల్లతాడంతా కడుతున్నారు. నల్లతాడు అసలు లేనే లేదు మన సంప్రదాయం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందేమో అందరు కట్టుకుంటున్నారు, కానీ లేనే లేదు. కాళ్ళకి చేతులకి అందరు కట్టుకుంటున్నారు. ఇప్పుడంతా అదంతా మన సంప్రదాయం కాదు, తురుష్కుల సంప్రదాయమే. వాళ్ళే కడతారు అవన్నీ, మనకు అవన్నీ ఏం లేవు. చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి ఇక్కడ శంకు చక్రమే వేయాలని ఉంది మెడకి, అదే వేయాలి, ఇంకేం లేదు. దాని తర్వాత ఇక్కడ మేఖలి అని ఒకటి వేస్తారు, అది వేస్తే వాడికి రక్ష అని ఉంది. అందుకే పెళ్ళి అప్పుడు కూడా ఆడవాళ్ళకు కూడా వేస్తారు మేఖలి అని, అంతే వాళ్ళకి రక్ష, అది కాపాడుతుంది. కృష్ణాజినం కూడా అంతే. కృష్ణాజినం వేసుకుంటేనే ఇదేంటి స్వామి మంచి పిల్లోడు మంచి బ్రాండెడ్ బట్టలన్నీ వేసుకోవాలి, కానీ ఏంటిది మేఖలి ఏంటి, ఈ కృష్ణాజినం ఏంటి వీడిని ఇలా చేస్తున్నారే. మన దృష్టిలో అది అనాగరికంగా ఉంది. కానీ మనుషులందరూ ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది. నీకు అడవిలో ఉంటున్నావు, ఎక్కడ ఉండాలో తెలియలేదు, మంచి ప్రదేశమా కాదా అని ఎలా నిర్ణయించాలంటే జింకలు ఎక్కడ ఉన్నాయో, జింకలు ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటే అది మంచి ప్రదేశం అని అర్థం. ఎందుకంటే ఉన్న మృగాలన్నీ తినేవి జింకనే స్వేచ్ఛగా ఫ్రీగా తిరుగుతుంది, స్వతంత్రంగా తిరుగుతుందంటే చాలా సాత్వికమైన ప్రదేశం అనేది ఒకటి. ఇంకోటి జింకే చాలా సాత్వికమైనది. దాని శరీరంలో కూడా దాని కడుపు లోపల ఒకటి ఉంటుంది నల్లగా, దాన్ని తీస్తే దాన్ని కస్తూరి అంటారు. దాన్ని స్వామివారికి తిలకంగా పెడతారు. అది మంచి సుగంధంగా వాసన ఉంటుంది. మన కడుపు లోపల ఎలా వాసన వస్తుందో మనకు తెలియదు, మనకే తెలుసు కదా, దుర్గంధం అది. జింకలో కడుపు లోపల నల్లగా ఉంటుంది కదా, కస్తూరి అని. దాన్నే తిలకంగా, కస్తూరి తిలకం లలాట పలకే అంటున్నాం కదా. శ్రీనివాసుడు డైలీ పెట్టుకుంటాడు కస్తూరి నల్లగా, కస్తూరి తిలకం. రంగనాథుడు పెట్టుకుంటాడు. కాబట్టి అది జింక తోలు వేసుకుంటేనే జ్ఞానం ఎక్కువగా వస్తుంది అని ఉంది, మంచి సాత్వికమైన బుద్ధి వస్తుంది అని. పలాశ దండం అని ఉంటాడు, పలాశ కొమ్మకి శుశ్రవస్ అని పేరు. అది వేదం బాగా వినిందంట, దానికి చెవులు ఉన్నాయంట, ఆ చెట్టుకు చెవులు ఉన్నాయి. అది వేదం మాత్రమే వింటుంది, వేరేవన్నీ వినదు. పక్కింట్లో వాళ్ళకి ఏమైంది అవన్నీ వినదు, అది వేదం మాత్రం వింటుంది. అందుకే మహర్షుల దేవతలందరూ అడవిలో తపస్సు చేస్తున్నప్పుడు అది వేదం అంతా గ్రహించిందని. అందుకే దానికి శుశ్రవస్ అని పేరు. అందుకే దాన్ని ఇస్తారు చేతిలో, ఇచ్చేసి దానికి మంత్రం ఏంటంటే శుశ్రవసామా కురూయ దాత్వం అని మంత్రం. నువ్వు శుశ్రవస్ కదా, నువ్వు అన్ని వేదం బాగా విన్నావు కదా, నన్ను కూడా వేదం మంచిగా విన్నవాడిలా నువ్వు చేయాలి. నీ అనుగ్రహం వల్ల, నీ అనుగ్రహం నాకు ఉండాలి, ఓ పలాశ వృక్షమా అనేది అందుకే వాడి చేతిలో ఇస్తారు. అవన్నీ అందుకే ఇచ్చారు. ఇదే స్వరూపం. మనమేమో మన పిల్లల్ని మనమే చెడగొడుతున్నాం. మరి చిన్నప్పటి నుంచి లౌకికమైన సుఖాలన్నీ అలవాటు చేసి మనమే చెడగొడుతున్నాం. అయితే వాళ్ళందరికీ దానం చేయరా లక్ష్మణ అని అంటున్నారు. అంబాయతానో నందేచ్చ కౌసల్యా మమ దక్షిణాం తథా ద్విజాతీన్స్తాన్ సర్వాన్ లక్ష్మణార్చయ సర్వశః. కాబట్టి కౌసల్యమ్మకి నేను ఇలా దానం చేస్తాను, ఎవరెవరికి దానం చేస్తే కౌసల్యమ్మ సంతోషిస్తుందో వాళ్ళందరికీ దానం చేయరా లక్ష్మణ. తత పురుష శార్దూల తద్ధనం లక్ష్మణస్వయం యథోక్తం బ్రాహ్మణేంద్రాణం దదాద్ధనతో యత. ఇంతసేపు విన్నాడు లక్ష్మణుడు అందరూ, అవన్నీ కరెక్ట్గా రాముడు ఎవరెవరికి ఏదే దానం చేయమన్నాడు అందరికీ చేసేసి వస్తున్నాడు. తథాబ్రవీద్ బాష్పగలాన్ తిష్టతశ్చోపజీవినః సప్రదాయ బహుద్రవ్యం ఏకైకస్యోపజీవనం. రాముడు వెళ్ళిపోతున్నాడు అని వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా, ఏంటి పని చేసేవాళ్ళు,
ఇలాగ రాముడి భవనంలో వాళ్ళందరూ వచ్చి ఏడుస్తున్నారు, అయ్యో స్వామి వెళ్ళిపోతున్నారా అని. లక్ష్మణశ్చ తద్భేష్మ గృహచ యదిదం మమ అశూన్యం కార్యమేకైకం యావదాగమనం మమ. వాళ్ళందరికీ ఆవులు, రత్నాలు, ధాన్యాలు, 14 years శాలరీ అందరికీ ఇచ్చేశాడు. చేస్తే వాళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారు, అయ్యో స్వామి అన్ని ఫర్నిచర్ గురించి అన్నీ ఇచ్చేశాడు, ఏది లేకుండా వెళ్తున్నాడు రాముడు. స్వామి వెళ్ళిపోతున్నారా అంటే నాకు ఒకే ఒక ఉపకారం మీరు చేసి పెడతారా అని అడుగుతున్నాడు రాముడు. అయ్యో స్వామి చెప్పండి అంటే ఏం లేదు, 14 ఏళ్ళు ఎవరు ఉండరు కదా ఈ భవనంలో, ఇది శూన్యం అయిపోయినట్టు చేయాలి చూసుకోకుండా. ప్రతిరోజు కొంచెం ఊడిచి ముగ్గులన్నీ వేసి నీళ్లు జల్లి దీపం అంతా ముట్టించి పూజ అన్నీ అయ్యేటట్టు అవన్నీ కొంచెం చూసుకొని నీట్గా నేను వచ్చాక ప్లాన్ నీట్గా పెట్టుకోండి అనే ఒక విషయం చెప్తాను. పదాతిం సానుజం దృష్ట్వా సజీతం స జనాస్తదా ఊచుర్బహుజనావాచ. దాని తర్వాత యం యాంతి మనుయాతి స్మ చతురంగబలం మహత్ తమేకం సీతయా సాధుర్ మునయాతి స లక్ష్మణ. దాని తర్వాత ఇలా అవుతున్నాడు. తతోస్య ధనమాజహ్రు సర్వ ఏవోపజీవినః సరాశి సుమహాస్తత్ర దర్శనీయో యదృశ్యత. అలా అయిపోగానే దానం చేసేసాడు, అందరికీ అన్ని దానం చేసేసాడు. చేసేసి ఇంకా రాముడు బయలుదేరాలి అనొక విషయం ఉన్నప్పుడు తత్రాసీత్ పింగళో గార్గ్య త్రిజటో నామ వైద్యుజ క్షతవృత్తిర్వనే నిత్యం పాలకుద్దాలలాంగళీ. బక్కగా ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉరుక్కుంటూ 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 వచ్చాడు. 3 జడలు ఉన్నాయి, త్రిజట. కొంతమంది పింగళ మహర్షి అని అంటున్నారు ఆయన పేరు, కొంతమంది త్రిజట అంటున్నారు. 3 జడలు ఉన్నాయి. గార్గ్య గోత్రానికి చెందినవాడు. పింగళ మహర్షి అంటే ఛందశాస్త్రం అనే శాస్త్రం, ఆ శాస్త్రం పింగళ మహర్షిని ఇచ్చారు. ఆ మహర్షి అయ్యి ఉండొచ్చు అని కొంతమంది అంటున్నారు. కొంతమంది పింగళుడు కాదు, పింగళ అంటే పసుపు రంగు శరీరం కలిగిన వాడు. అంటే ఏంటంటే తినక తినక జాండీస్ వచ్చిందనుకోండి, పసుపు రంగు అయిపోతుంది శరీరం. అలా ఆయన పాపం బీదరికంగా పింగళుడుగా అయ్యాడు. ఆయన అసలు పేరు త్రిజటుడు. వివిధమైన పక్షాలన్నీ ఉన్నాయి. అయితే ఉరుక్కుంటూ 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 వచ్చాడట. తం వృద్ధం తరుణీం భార్యాం బాలానాదాయ దారకాన్. పాపం ఆయనేమో వృద్ధుడు, భార్య పాపం యువతి, ఇంకా చాలామంది పిల్లలు. అయితే ఆవిడ బేదరికంగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ అనిందట, అయ్యా స్వామి రాముడు వనవాసం వెళ్ళిపోతున్నాడు, రాముడిని ఏదైనా దానం అడుగు, నీకు ఇస్తాడు, నా బీదరికం పోతుంది, మన పిల్లలందరూ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నారు, కొంచెం అడిగేసి ఏదైనా తీసుకొని రండి అంటే ఈయన ఉరుక్కుంటూ ఉరుక్కుంటూ వస్తున్నాడు. అయితే అలా రాగానే భార్య అలా చెప్పగానే పాపం వస్త్రాలని చిగిపోయి ఉన్నాయట. అది ఇలా తీసి ఇలా కట్టుకొని ఉరుక్కుంటూ ఉరుక్కుంటూ ఇలా దండం పెట్టుకొని ఇలా కుంటుకుంటూ ఇలా వస్తున్నాడు. వచ్చేసి పాపం ఇలా ఆయనకి ఆయాసం వేస్తుంది. కానీ తేజస్సు ఎలా ఉందంటే భృగ్వంగిర సమం దీప్త్యా త్రిజటం జనసంచయ. త్రిజటుడికి ఎలా ఉందంటే భృగు అంగిరస మహర్షి ఇద్దరు కలిసి వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంత తేజస్సు ఉందంట ముఖంలో. అంటే వేదాధ్యయనం చేసి అంత తపస్వి అయినా ఆ పంచమాయా కక్షాయా. ఇలా రాముడు లోపల 5వ కక్షలో ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ద్వారపాలకులు, వాళ్ళందరూ సడన్గా వచ్చి ఇలా ఉరుక్కుంటూ ఉరుక్కుంటూ వచ్చేసాడు. 5వ కక్ష లోపలికి వచ్చేసాడు. వచ్చేసి స రామమాసాద్య తదా త్రిజటో వాక్యమబ్రవీతే నిర్జనో బహుపుత్రోస్మి రాజపుత్ర మహాబల. అయ్యా నా దగ్గర ధనం లేదు స్వామి, కానీ చాలామంది పుత్రులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరినీ కాపాడాలయ్యా. క్షత్రవృత్తిర్వనే నిత్యం ప్రత్యవేక్షస్వమామిది. నాకు ఏదైనా దానం చేయి స్వామి, ఏదైనా దానం చేస్తే నాకు బీదరికం పోయి నేను కోసం నా వేదాధ్యయనం ఏదో నేను చేసుకుంటాను అన్నాడు. తము మాచ తతో రామ పరిహాస సమన్వితం అని చూస్తుంటే రాముడు పాపం కారుణ్యంతో నవ్వాడట. అవునా, కొంచెం పారిహాస్యంగా రాముడు పాపం ఏం చేశాడు, కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి దీంట్లో చెప్పి ముగించేస్తాను. గవాం సహస్రమప్యేకం నచ విశ్రాణితం మయా పరిక్షిపసి దండేన యావత్తావత్ అవాప్స్యసే. అయ్యా నేను అన్ని దానం ఇచ్చేసాను, నా దగ్గర 1000 ఆవులు ఉన్నాయి అంతే. ఒక పని చేయండి, మీ దగ్గర కట్ట ఉంది కదా, ఆ కట్ట దూరం వేయండి. మీరు ఎంత దూరం వేస్తారో అక్కడ వరకు ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయో అన్ని ఆవులు మీకు దానం చేస్తాను అన్నాడు రాముడు. ఈయన పాపం
ఆయన ఏం చేశాడు, గోచీని పైకి తీసి ఇలా కట్టుకున్నాడు. వాల్మీకి చెప్తున్నాడు, సశాటీం పరితక్కట్యాం సంప్రాప్త పరివేష్ట్యత ఆవిద్య దండ చిక్షేప సర్వప్రాణేన. ఆయన శరీరంలో ఎంత బలం ఉందో అంత బలం, ఎందుకంటే బేదరికం పాపం, ఎంత బలం ఉందో అంత బేదరికంతో ఆయన తలుచుకొని బలంతో వేశాడంట కట్టాను, జావెలిన్ త్రో వేశాడు. వేయంగానే తీర్థ సరయు, అది ఎక్కడ సరయు నదిలో పోయి పడిందంట. అక్కడక్కడ తపస్వి కదా, కొన్ని విశేషమైన శక్తి ఉంటుంది. దండస్తస్య కరాచ్యుత గోవ్రజే బహుసాహస్రే పపాతోక్షణ సన్నిధో తం పరిష్య. అలా వేసి రాముడు నవ్వాడు, నవ్వి గట్టిగా ఆలింగనం చేస్తాడు. తం పరిష్యజ్య ధర్మాత్మ ఆతస్మాత్ సరయూతటాత్ ఆనయామాస తాగావః త్రిజటాశ్రమం ప్రతి ఉవాచ తదా రామః గార్గ్యం అభిసాంత్వయన్ మన్యుర్న ఖలు కర్తవ్యః పరిహాసోష్యం మమ. అయ్యా నేనేదో ఉట్టిగా ఇలా ఉట్టిగా ఏదో చేశాను, తప్పుగా అనుకోవద్దు, మీకు ఎన్ని అవగాహన తీసుకోండి. ఏదో ఉట్టిగా అంటే రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే బాగా పరీక్ష చేసే ఇవ్వాలి, ఎవరు పడితే వాళ్ళకి దానం చేయకూడదు. ఈయన కొత్త ఆయన కదా, నిజంగా ఎంత ఉంది ఈయనకి తపస్సు. ఇప్పుడు తపస్సు తెలియాలంటే తపస్సు వల్ల కూడా కట్టకు దూరం వెళ్తుంది రాముడు గారు. తపస్సు లేదు, శరీర బలమే ఉందంటే అక్కడే వెళ్ళిపడుతుంది. దీనికి నిజంగా ఇప్పుడు తపస్సు ఎలా ఉంది అని తెలుసుకోవడానికి ఒక చిన్న పరీక్ష పెట్టి ఆవులన్నీ తీసుకెళ్ళండి ఒక విషయం అండి. ఇదొక విషయం. ఇంకో విషయం, రాముడు ఇక్కడ ఒక ధర్మం, మనిషిగా ఒక ధర్మం చూపిస్తుంది. ఏంటంటే ఇలా పరిహాసం ఆడొచ్చా రాముడు అన్న ప్రశ్న వస్తుంది. వస్తే కొంతమంది ఆచార్యులు మన సంప్రదాయంలో ఒక వ్యాఖ్యానం వచ్చారు. కర్మ నుంచి ఎవడు తప్పించుకోలేడు అన్న ఉదాహరణ చూపించడానికి రాముడు ఈ చిన్న ఒక లీల చేస్తున్నాడు అన్న విషయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాముడు ఇలా పరిహసించాడు కదా, ఇదే రాముడికి కూడా కలుగుతుంది. ఎక్కడంటే సుగ్రీవుడు రాముడి బాణం యొక్క శక్తిని నమ్మడు. నువ్వు అది కొట్టు, ఇది కొట్టు, అంత దూరం కొట్టు. రాముడు ఇక్కడ ఇది చేశాడు కాబట్టి రాముడికి కూడా అలా అయింది. కోతికి ప్రూవ్ చేస్తున్నాడు రాముడు ఎంత బలశాలియో, అలా అవుతుంది. కరదూషణాదుల్ని సంహరించిన రాముడు 7 అంటే ఆ దుందుబి తలను తన్ను ఇలా అన్ని ఎన్నో టెస్టులు పెడతాడు పాపం. అప్పుడే నమ్ముతాడు సుగ్రీవుడు. అలా అయిన ఒక విషయం. కానీ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాముడు చాలా ఇష్టం వల్ల ఒక్కొక్కసారి మనం కూడా ఒక్కొక్కసారి చాలా ప్రేమ ఎక్కువైంది అనుకోండి, చిన్న చిన్న కొన్ని ఆట పట్టించడం అలాంటివి చేస్తాం. కానీ రాముడు ఆలింగనం చేసుకొని ఇంటిగా మీరు కట్ట ఎంత దూరం వేస్తారో వేయండి అని చిన్న ఆటలాగా పెట్టేసి, అయ్యా క్షమించండి ఏదో ఉట్టిగా అన్నాను, అంటే చాలా ఇష్టం, నాకు చాలా గౌరవం, మీరు పెద్ద తపస్వి. ఇదం హి తేజస్తవ యద్దురత్యయం తదేవ జిజ్ఞాసితుమిచ్చతామయ. చాలా తేజస్వి, చూస్తేనే తెలుస్తుంది. మీ తేజస్సు ఎంతో నేను తెలుసుకోవాలి అని నాకు ఇష్టం అనిపించింది. మీ తేజస్సు నేను ఎలా తెలుసుకోవాలయ్యా, ఏదో చిన్న ఇలా చేస్తేనే కదా తెలుసుకోవాలి. ఇమం భవానర్థం అభి ప్రచోదితో వృణీష్వ కించేద్ అపరం వ్యవస్యతి. అది సరిపోకపోతే ఇంకా ఏం కావాలో అడగండి, అన్నీ ఇస్తాను. నాకు మీలాంటి వాళ్ళకి దానం చేయడం నాకు భాగ్యం అని అన్నాడు. రవీమి సత్యేన తదే నతే స్మయంత్రణాం ధనం హి యధ్యన్ మమ విప్రకారణాత్ భవత్సు సమ్యక్ ప్రతిపాదనేన మయార్జితం చైవ యశస్కరం భవేత్. కాబట్టి నేను నిజం చెప్తున్నానయ్యా, దీంట్లో మీరు ఏమీ ఆలోచించే అవసరం లేదు. మీరు ఏది కావాలంటే అడగండి, మీకు ఇవ్వాలనే మీకు దానం చేస్తే నాకు చాలా భాగ్యం అది ఒక విషయం. తతస్సవార్యస్త్రిజటో మహాముని గవామనీకం ప్రతిగృహ్యమోదిత యశో బలప్రీత సుఖోభ్రబ్రహ్మణీత్ తదాశిష ప్రత్యవదన్ మహాత్మనః. అలా ఆయనకి ఆవులన్నీ చూసి సంతోషం ఇస్తుందంట. అమ్మయ్య, ఆ కాలంలో బ్రాహ్మణులకి ఆవులు ఇస్తే వాళ్ళకి ఒక ఆవు ఉంటే కూడా వాళ్ళకి జీవనాధారం నడిచిపోతుంది. ఆవు వల్ల పాలు వస్తుంది, పెరుగు వస్తుంది, నెయ్యి వస్తుంది. నెయ్యి వస్తే యాగం చేయొచ్చు. అన్నీ ఒక ఆవు వల్ల వాళ్ళకి అన్ని జీవనం అంతా గడిచిపోతుంది. అందుకే వాళ్ళు ఒక అన్ని ఆవులు రాగానే ఆయన అన్ని అంత ఆశీర్వాదం చేశాడు. బ్రాహ్మణుని పంపించాడు. సచాభిరామ ప్రతిపూర్ణ పౌరుషో
మహాధనం ధర్మబలైరుపార్జితం నియోజయామాసుర్జనే చిరాత్ యథార్హ సమ్మానవచ ప్రచోదిత. ఇలా రాముడు దానం ఇస్తున్నాడు తెలిసి ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తున్నారంటే అందరికీ దానం చేస్తున్నాడు. దిదస్వృత్య జనోతవా తదా దరిద్రమి భిక్షాచరణశ్చ యో భవేత్ నత్ర కశ్చిన్న బభూవ తర్పితో యథార్హ సమ్మాన నదాన సంభ్రమై. దానం తీసుకొని వాడు లేడట, అసంతృప్తిగా వెళ్ళిన వాడు లేడట. అందరూ సంతృప్తిగా వెళ్తున్నాడు. రాముడు ఏది ఇచ్చినా అది ప్రసాదంగా తీసుకొని అందరికి ఏదేది కావాలో చూసి రాముడు అలా దానం చేసి అందరి హృదయాన్ని గెలుచుకొని వాళ్ళ అనుగ్రహాన్ని తీసుకొని రాముడు భవనం నుంచి బయటికి వెళ్ళసాగాడు అనే విషయం మీద ముగిద్దాం. ఇది రాముడు దానం యొక్క మహాత్మ్యం చూపించే సరే. సీతమ్మ రాముడు ఇద్దరు కలిసి ఎలా దానం చేస్తున్నారు చూడండి. భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి దానం చేయాలని ఒక విషయం ఉంది. భార్య మాత్రం దానం చేయకూడదు, భర్త మాత్రం దానం చేయకూడదు, ఇద్దరు కలిసే దానం చేయాలి. ఆ విషయాలన్నీ ఇక్కడ చాలా అందంగా చూపిస్తున్నారు. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దానం చేసేటప్పుడు నాకు వేదాంతేశ్వర స్వామి ఒక విషయం చూపించారు. విష్ణు ధర్మం ఒక పురాణంలో యముడే విషయం అంటున్నారు. ఏంటంటే దానం ఇచ్చేవాళ్ళు తీసుకునేవాళ్ళు అచ్యుత ప్రియత అని చెప్పి దానం ఇవ్వాలి. ఇస్తే దానం ఇచ్చేటప్పుడు ఏదైనా దోషాలు ఉంటే కూడా ఇద్దరికి అంటదు, ఎందుకంటే భగవంతుడు చూసుకుంటాడు. ఒక విషయం అచ్యుత అనే అనాలి, వేరే నామం చెప్పకూడదు. అచ్యుత అనే, ఎందుకంటే చ్యుతి అంటే జారిపోవడం అని అర్థం. అచ్యుత అంటే ఎవరంటే ఎవడు జారిపోకుండా కాపాడుతాడో వాడు అచ్యుతుడు అని పేరు. అందుకే వాడికి అచ్యుత అని పేరు. భక్తులు కింద జారిపోకుండా చేయి పట్టుకొని కాపాడుతాడు, అందుకే అచ్యుత. కాబట్టి నేను జారిపోకుండా, నేను మళ్ళీ సంసారంలో పడిపోకుండా కాపాడేవాడు నువ్వే కదా అచ్యుత. కాబట్టి నువ్వు ప్రియత, నువ్వు ఈ దానం వల్ల నువ్వు సంతోషించాలి, తీసుకోవడం వల్ల నువ్వు సంతోషించాలి. అందుకే అచ్యుత ప్రీత అని చెప్పకపోయినా కూడా మన సంప్రదాయంలో పూర్వులందరూ ఇలా చెప్పే ఇస్తారు. గుడికి పెట్టుకోండి, ఇంట్లో తిరువారాధనకి పెట్టుకోండి, ఇంట్లో భగవంతుడి ప్రసాదంకి పెట్టుకోండి, ఇంటి పూజకి పెట్టుకోండి, అలానే దానం చేస్తారు. దానం చేయడానికి విషయం ఏంటంటే భగవత్ కైంకర్యం, కృష్ణుడి కైంకర్యానికి ఉపయోగపడేలాగా చెప్పే దానం చేస్తారు. పరమనడి పాడి అని అంటారు తిరుపాలి రెండో పాసనంలో. అయ్యం విచ్చయం ఆందనయం కైకాటి అని అంటారు. దానం చేసేటప్పుడు పరమనడి పాడి, వాడి పేరు చెప్పి దానం చేయాలి ఒక విషయం. అదే వేదాంతేశ్వర స్వామి మనకి ఆ పురాణ అచ్యుత ప్రియతామిది ప్రతిగృహి త్రివిశ్చైవ నతే మద్ విషయోపగాహ అని ఎవడు అంటున్నాడు. ఎవరైతే అచ్యుత ప్రియత అని దానం చేస్తారో, ఎవరైతే అచ్యుత ప్రియత అని దానం స్వీకరిస్తారో ఆ లెక్క నేను నా లెక్కలో రాసుకోను. పుణ్యపాప కర్మ నా లెక్కలో నేను రాసుకోను. ఎందుకు రాసుకోనంటే అది కృష్ణుడి లెక్క, కృష్ణుడి అకౌంట్ అది, ఆయన చూసుకుంటారు. కాబట్టి పుణ్యం పాపం ఏమైంది అంటే నాకు తెలియదు. వాళ్ళందరూ కృష్ణుడి పేరు చెప్పేశాడు కదా, ఎప్పుడైతే అచ్యుత అని చెప్పేశారో అది ఆయన లెక్క, ఆయనే చూసుకో. అది సపరేట్ లెక్క, అది స్పెషల్ కోట అని అంటున్నాడు. నాతో మత్ విషయోపగా, అది నా విషయం కాదు, నాకు సంబంధం లేదు ఆ విషయం, కృష్ణుడు చూసుకో. వైష్ణవులు అంటే చాలా గౌరవం దేవుడికి. అక్కడక్కడ తెలుస్తుంది, భాగవతంలో తెలుస్తుంది, విష్ణు పురాణంలో తెలుస్తుంది, చాలా విషయం. యమకింకరులకు కూడా అంటాడు యముడు విష్ణు పురాణం, అందరికీ నేను ప్రభువునే, విష్ణు భక్తులకి కాదు. విష్ణు భక్తుల్ని మాత్రం మీరు తీసుకొని రావాలి యమలోకానికి. మళ్ళీ విష్ణు భక్తుల్ని ఎలా కనిపెట్టాలంటే ఇలా శంకుచక్రం ఉంటుంది, నాగం ఉంటుంది, తులసిమాల ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, వాళ్ళే వైష్ణవులు అని అంటారు. అందుకే మనకి ఇవన్నీ యముడు అంటాడు విషయం. కాబట్టి అందుకే మన స్వరూపం అంతా ఇది. మనకి యమ భయం లేదు, విష్ణు భక్తులకి యమ భయం లేదు అన్న విషయం. కాబట్టి ఇలా దానం యొక్క మహిమ రాముడు చూపించిన ఆశ్చర్యమైన సర్గ. దీని తర్వాత రామలక్ష్మణ సీత వీళ్ళందరూ బయటికి బయలుదేరుతారు. వీధిలో వాళ్ళందరూ ఏమేమి మాట్లాడుకుంటాం అన్నీ ఆశ్చర్యమైన, వాళ్ళ బాధ ప్రేమ అంతా తెలుసు. ఆ సర్గలన్నీ వచ్చే వారం చూద్దాం. ఏప్రిల్ 30వ తేదీ అక్షయ తృతీయ. మన గుడిలో సాయంకాలం ప్రతి సంవత్సరంలాగా లక్ష్మీ నరసింహ సహస్రనామార్చన అవుతుంది. అయ్యాక అందరికీ అక్షయ తృతీయ ప్రసాదం ఇస్తారు. తప్పకుండా వచ్చి అక్షయ తృతీయ ప్రసాదం తీసుకొని భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందండి. చాలా అద్భుతమైన రోజు. అక్షయ తృతీయ లాంటి రోజు రాదు. సంవత్సరంలో 3 రోజులు చాలా ముఖ్యం. ఒకటి అక్షయ తృతీయ, ఇంకోటి ఉగాది, ఇంకోటి ఏంటంటే బలిపాడ్యమి అంటారు.
కార్తీక పౌర్ణమి తర్వాత వస్తుంది, బలిపాడ్యమే అనే విషయం. ఆ విషయం అది. ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యమైన రోజులు. ఈ 3 రోజుల్లో ముహూర్తం చూసే అవసరం లేదు అనే విషయం. దానం ఏదైనా దానం చేయొచ్చు, ఏదైనా ప్రారంభించవచ్చు, ఏది మాత్రం దోషం లేదు. అన్ని మంచిదే జరుగుతుంది, అక్షయంగా అనుగ్రహం వస్తుంది. ఆ రోజు భగవంతుడి అనుగ్రహం తీసుకొని ప్రారంభించడానికి మన గుడిలో ఒక సదవకాశం కాబట్టి దాన్ని మీరు కోల్పోకుండా వచ్చి వేణుగోపాల స్వామి అనుగ్రహం తీసుకోండి. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దయే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం. ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ద్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణు ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుశస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీ వరస్యామో హృదయే సుప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలిని. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేదినే. జయతి యతిరాజసూక్తిः జయతి ముకుందస్య పాదుకాయుగళి. తదువైతనాస్త్రివేదీ మవందేంతో జయంతి భూషంతః. కవితార్కికసింహాయ కళ్యాణగుణశాలినే శ్రీమతే వెంకటేశాయ వేదాంతగురవే నమః. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిమహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్.